Assalamu alaikum. You are welcome to our monthly CME on long COVID management update. Mount Everest Scientific Committee invites you to join this seminar today. Today, our chairperson is Professor Dr. Muhammad Shahabuddin, Vice Principal, Professor and Head, Department of Cardiology, Pappu Medical College, Sylhet. Today, our keynote speaker is Dr. Muhammad Khailur Rahman Pappu, Consultant Medicine, Internal Medicine Specialist, Mount Adora Hospital, Akhalia, Sylhet. Today, our panel of experts are Professor Dr. Faisal Ahmed, Professor, Department of Medicine, Sylhet Women's Medical College, Sylhet. Professor Dr. Matiur Rahman, Chief Consultant and Co-ordinator, Mount Adora Neurology, Mount Adora Hospital, Sylhet. Dr. Shishir Basak, Associate Professor, Department of Medicine, Sylhet Osmani Medical College, Sylhet. Today, we have our special guest, Dr. Megan Kumar Das Chaudhary, sir. At first, I'm inviting to give our welcome speech to Professor Dr. Muhammad Shahabuddin, sir. আসসালামু আলাইকুম। আমি মাউন্ট এভারেস্ট সায়েন্টিফিক কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আজকের এই হাইব্রিড সেমিনারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমরা লং কোভিড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য আমরা বিষয়বস্তু ধার্য করেছি। যেহেতু আপনারা জানেন সকলেই আমরা একটা করোনা মহামারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং সম্ভবত এটা চতুর্থ ঢেউ বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছে। সংক্রমণের হার যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে প্রায় 30% মতো সংক্রমণের হার আছে এবং ইতিমধ্যে আমরা আমাদের অনেক প্রিয়জনকে এই করোনায় আক্রান্ত হতে দেখছি যারা ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হননি। যার জন্য আমরা আজকে এই সেমিনারটা বানিয়ে হাইব্রিড করতে বাধ্য হয়েছি। সকলের ফিজিক্যাল উপস্থিতি আমরা একটু নিরুৎসাহিত করেছি এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই আমরা এই সেমিনারটা আয়োজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং আমাদের এখানে শ্রোত প্যানেল হিসেবে মতিউর রহমান স্যার সরাসরি উপস্থিত আছেন এবং বাকিরা প্যানেলে যারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন অনলাইনে এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মেঘেন্দ্র দাস চৌধুরী স্যার আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন। আমি সকল উপস্থিতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আজকের অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। Now it's the time for our keynote presentation. I'm inviting Dr. Muhammad Khailur Rahman Pappu, sir, to present his presentation. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. I welcome you all to this scientific session today. Especially, I am very much grateful to Mount Adora Scientific Committee Chairperson Shahabuddin sir for giving me the opportunity here to present this topic. Especially, I am also feeling very honored to be in front of my teachers in this, their physical presence in front of me, and also a lot of teachers are in online. There are a lot of audiences who belongs to me as colleagues and senior and junior colleagues, and especially also from officials from Granada. Today's topic is long COVID management update, and this is me, Khailur Rahman. Introduction. The perennial pandemic, it is being increasingly realized that the COVID-19 may have become the new reality associated with human existence world over, and the mankind may have to live with it for years or even decades. Further, the grievous nature of the disease is evolving further with the genomic changes in the virus in form of mutations and evolution of variants with enhanced infectivity and probably virulence. Post-acute COVID-19, which is also known as long COVID, seems to be a multisystem disease, sometimes occurring after a relatively mild acute illness. Broadly, such patients can be divided into those who may have serious sequelae, such as thromboembolic complications, and those with a non-specific clinical picture, often dominated by fatigue and breathlessness. How to define post-acute COVID-19? It is defined as the one that extends beyond 3 weeks from the onset of first symptoms, and chronic COVID-19 as extending beyond 12 weeks. Why are some people affected? It is not known why some people's recovery is prolonged. Persistent viremia due to weak or absent antibody response, relapse or reinfection, deconditioning, and mental factors such as post-traumatic stress may all contribute. How common is it? Around 10% of patients who have tested positive for SARS-CoV-2 virus remain unwell beyond 3 weeks, and a smaller proportion for months. A recent US study found that only 65% of people had returned to their previous level of health 14 to 21 days after a positive test. Long-term respiratory, musculoskeletal, and neuropsychiatric sequelae have been described for other coronaviruses such as SARS and MERS, and these have pathophysiological parallels with post-acute COVID-19. This is a diagram showing some pictures of presentation of like that fatigue and headache, insomnia, chest pain, cough, joint pain, and these are highlighted by a picture there. Pain, frog, shortness of breath, heart arrhythmia, and hypertension. This is also a picture, relentless uncertainty, nightmare, long COVID torture. Anemia should be excluded in the breathless patient. Lymphopenia is a feature of severe acute COVID-19. Elevated biomarkers, that is C-reactive protein, for example, for acute infection, white cell count, infection inflammatory response, nitric peptides, for example, heart failure. Ferritin, troponin, and D-dimer. Troponin and D-dimer tests may be falsely positive, but a negative result can reduce clinical uncertainty. After excluding serious ongoing complications or comorbidities, and until the results of long-term follow-up studies are available, patients should be managed pragmatically and symptomatically with an emphasis on holistic support while avoiding over-investigation. Fever, for example, may be treated symptomatically with paracetamol or NSAIDs. Respiratory symptoms and support. Cough
The British Thoracic Society defines chronic cough as one of that persists beyond 8 weeks. Up to that time, that unless there are signs of superinfection or other complications such as painful pleural inflammation, cough seems to be the best managed with simple breathing control exercises and medication where indicated. And also we can give PPIs if reflux is suspected. Chest pain is common post-acute COVID-19. The clinical priority is to separate musculoskeletal and other non-specific chest pain. For example, the symptom described by a large patient-led survey as lung burn from serious cardiovascular conditions. Breathlessness, a degree of breathlessness is common after acute COVID-19. Severe breathlessness, which is rare in patients who were not hospitalized, may require urgent referral. Breathlessness tends to improve with breathing exercises. Pulse oximeters may be extremely useful for assessing and monitoring respiratory symptoms after COVID-19. Cardiopulmonary complications, assessment and management. Perhaps 20% of patients admitted with COVID-19 have clinically significant cardiac involvement. Cardiopulmonary complications include myocarditis, pericarditis, myocardial infarction, dysrhythmias, and pulmonary embolus. They may present several weeks after acute COVID-19. They are commoner in patients with pre-existing cardiovascular disease. Thromboembolism is an inflammatory and hypercoagulated state with an increased risk of thromboembolic events. Many hospitalized patients receive prophylactic anticoagulation. Recommendations for anticoagulation after discharge vary, but higher risk patients are typically discharged from hospital with 10 days of extended prophylaxis. It is not known how long patients remain hypercoagulable following acute COVID-19. Neurological sequelae, ischemic stroke, seizures, encephalitis, and cranial neuropathies have been described after COVID-19, but these all seem to be rare. Common non-specific neurological symptoms which seem to occur with fatigue and breathlessness include headache, dizziness, and cognitive blunting, which is known as brain fog. Fatigue, no published research evidence was found on the efficacy of either pharmacological or non-pharmacological interventions on fatigue after COVID-19. Patient resources on fatigue management and guidance for clinicians on return to exercise and graded return to performance for athletes in COVID-19 are currently all based on indirect evidence. The older patient, COVID-19 tends to affect older patients more severely. These who survive are at high risk of sarcopenia, malnutrition, depression, and delirium. Post-COVID-19 chronic pain may affect patients of any age, but seems to be commoner in elderly patients. Post-COVID-19 is often associated with low mood, hopelessness, heightened anxiety, and insomnia. PTSD or post-traumatic stress disorder occur, especially in healthcare workers and others with caring responsibilities. This is a picture showing long-tailed virus, long COVID, also known as post-COVID condition, and a wide range of new, returning, or ongoing health problems which people can experience 4 or more weeks after first being infected with a virus that causes COVID-19. These are just some of the ways it can affect the body. Just we described earlier, these are the figuristic description. Further, it is becoming clear that apart from the advanced age and pre-existing conditions such as diabetes, cardiovascular, pulmonary, renal diseases, certain constituent factors rendered some patients more vulnerable to more severe forms of disease. These factors influence the COVID-19 manifestations, its course, and later the convalescence period, as well as the newly defined long COVID phase. The substantial continuing morbidity after resolution of the infection indicates persisting multisystem effects of long COVID. Is another diagram or picture showing long COVID effects of COVID-19. High-risk groups are elderly patients, patients with underlying diseases, that is comorbidities, patients who had pneumonia caused by COVID-19, and male patients. And we can see in the boxes there common presentations of COVID, post-COVID symptoms. Lung damage associated with COVID-19. COVID-19 primarily a respiratory disease presenting with a broad spectrum of respiratory tract involvement, ranging from mild upper airway affliction to progressive life-threatening viral pneumonia. It affects the respiratory system in various ways across the spectrum of disease severity, depending on age, immune status, and comorbidities. The symptoms may be mild, such as cough, shortness of breath, and fevers, to severe and critical disease, including respiratory failure, shock, and multi-organ failure.
This is the long COVID pulmonary care continuum, clinical workup, investigations to be done, X-rays, scans, and PFT, pulmonary function test, assessment of the pulmonary damage and dysfunction, and follow-up and treatment. Now I want to share with you a chronology of care in a post-COVID patient with a lung ligament. The profile of the patient is Mr. Mohammed Mahmoud Rahman, 46 years of age, a director of export-oriented garment industry, a smoker, obese, diabetic, hypertensive, affected with COVID-19 pneumonia in December 2020. This is the CT scan report of that time, 2020 December, showing features of involvement of COVID-19 pneumonia, bilateral involvement. Subsequently, he was relieved from all sorts of COVID-related symptoms except cough and shortness of breath. He was re-evaluated with a fresh HRCT of chest under care of Professor Mohammad Rashidul Ansar, who is a respiratory physician. This is the CT scan report, HRCT report of the lung, August 2021, and it is showing there is involvement of lungs there, and there is fibrotic changes involved and inflammatory changes also there. Thereafter, there is a prescription provided by Professor Mohammad Rashidul Ansar, and this prescription includes a very important drug, which is an antifibrotic drug. All of us know it is a brand name written here. That is Fibro, and most importantly, he has given him two other options. One is pulmonary rehabilitation, and another is vest therapy, and another is ozone therapy. If you are interested, I can show you how it is here. Then the patient went to Chennai Apollo for some reason, and he there consulted with respiratory physician, and they did a CT scan of his chest, and they find a very normal, near normal, except some fibrotic scarrings in the HRCT. Now there's a thing we should have an option to describe here. Omicron. Omicron is, in a sense, is a blessing. Everyone will have it today or tomorrow. This time it is mostly mild variety, causing no harm at all, just like the common cold. Their mass transmission will enhance immunity at community level. Plus, we all are taking vaccines. This is added advantage. We only need to be cautious about our elders and those who have serious comorbidities. A little fun. Omicron একটা গরিব ভাইরাস, এটা যদি স্কুল কলেজে ঘুরে টাকার জন্য বাণিজ্য মেলায় যাইতে পারে না। New look. The term long COVID is being used as a capsule for more than one syndrome, possibly up to 4. Long COVID could actually be 4 different syndromes. Academics from the National Institute for Health Research UK have reviewed evidence from people of all ages and backgrounds with ongoing COVID symptoms. They have found that ongoing COVID may be one illness, but 4 different syndromes. These are broadly categorized as post-intensive care syndrome, post-viral fatigue syndrome, permanent organ damage, long-term COVID syndrome. But a significant group have debilitating symptoms, but they do not fit any of these categories. They describe the roller coaster of symptoms that move around the body. And it's extraordinary how many people have a post-viral syndrome that's very strikingly similar to myalgia, encephalomyelitis, or chronic fatigue syndrome. Myalgic encephalomyelitis, also known as chronic fatigue syndrome, exhibited by muscle pain, weakness, tremors, pins and needles, numbness, loss of concentration, muscle twitching, blurred vision, vivid dreams, and so on. There's a big blow. Some people have clear evidence of permanent organ damage caused by the virus, particularly lung damage and heart damage. Managing the long COVID challenges, given the global scale of the pandemic, the healthcare needs for patients with sequelae of COVID-19, especially in those with lung affliction, are bound to increase in the near future. The challenge can be tackled by personalizing the existing healthcare infrastructure, development of scalable healthcare models, and integration across disciplines with a combination of pharmacological and non-pharmacological modalities. And this is how can we tackle the long COVID process. It's a diagrammatic. Go for the COVID-19 testing, recovery. If there is persistent symptoms, multiple impairment, we have to interfere in the steps.
concluding remarks, in the early days of the pandemic, there was a perception that for the majority of people of COVID-19 was a short, relatively mild illness lasting less than a fortnight, with most research focused on the much smaller proportion of patients falling seriously ill. However, in recent months, we have seen increasing attention paid to people with long COVID whose symptoms were not serious enough to land them in hospital, yet have persisted for many weeks or months. It is important to remember that most people who have COVID-19 recover quickly, but potentially long-lasting problems from COVID-19 make it even more important to reduce the spread of the disease by following precautions such as wearing masks, avoiding crowds, and keeping hands clean. Please remember, a mask is better than a ventilator. Home is better than ICU. Prevention is better than cure. It is not curfew, it's a care for you. Think twice to believe. কোভিড চিকিৎসায় একজন দাবি করেছিলেন যে কেরাসিন দিয়ে কিভাবে চিকিৎসা করা যায়, এটা এই ধরনের প্রচারণা আমরা প্রায় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড হতে দেখি। এই থেকে আমরা যাতে এটাকে থিঙ্ক করার আগে, হ্যাভ টু বিলিভ করার আগে থিঙ্ক করা উচিত আগে বারবার, how is possible. We do believe if you did not get the virus, it is not because of your face mask or hand sanitizer. It's because Allah protected you. We do believe. We do believe. With the non-stop headlines about the spread and death toll of COVID-19, it might be difficult to remember one important thing. Recovery is not only possible, it is the common outcome. Thank you all. Thank you very much, sir, for your wonderful presentation. Now it's time for our question and answer session. We are inviting our valuable questions. Thank you. হ্যালো, শোনা যায়? জি স্যার, শুনতেছি। হ্যালো, শোনা যায়? জি স্যার, শুনতেছি স্যার। আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ বলছিলাম। ডক্টর পাপ্পুকে ধন্যবাদ যে খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করছে, কিন্তু একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে ইদানিং আমরা দেখতেছি মর্টালিটিও বাড়তেছে এবং কেসও বাড়তেছে, এবং আজকের মর্টালিটি যেমন 20 জন, আজকে 20 জন মারা গেছে, এই গত কয়েকদিনের মধ্যে হাইয়েস্ট আজকে ডেথ রেট। এবং 15,000-এর উপরেও গত কয়েকদিন থেকেই চলতেছে করোনার মানে আমাদের এই ডিটেকশন। এখন এই যে ডিটেকশন এত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে, হ্যাঁ, তুমি যেটা বলতেছো যে ব্লেসিংস মানে ওমিক্রনকে, তাইলে এত রোগী যে মারা যাচ্ছে এরা কি সব ডেল্টা নাকি? কারণ আমরা ঢাকা শহরে যেটা দেখতেছি প্রায় 69% হলো ওমিক্রন, অনলি 20-30% হলো ডেল্টা। তো এত রোগী মারা যাচ্ছে, তাহলে আমরা কি মানে ব্লেসিংস বলতে পারি কিনা? কারণ হলো যেটা আমরা জানি যে এটা একটা ভেরিয়েন্ট যেটাকে আমরা যারা ভ্যাকসিন নিছি আমাদেরও হইতে পারে, যারা ইনফেক্টেড আমরা হইছি একবার করোনায় আমাদেরও ইনফেকশন হইতে পারে, যার জন্য হয়তো মর্টালিটি ডেল্টার চেয়ে কম, কিন্তু একেবারে নেগলিজেন্স মানে করার মতো অবস্থা কি এখনো আছে? কারণ WHO তো বলতেছে যে এখনো এটাকে মানে ফ্লুর মতো ভাবলে হবে না, এটাতেও কিন্তু ডেথ রেট আছে, বিভিন্ন দেশের রোগী মারা যাচ্ছে, আমাদের দেশেও মারা যাচ্ছে, এবং যারা মারা যাচ্ছে তাদের তো সাথে সাথে ডিটেকশন করা যাচ্ছে না যে ওমিক্রনে মারা যাচ্ছে না ডেল্টায় মারা যাচ্ছে, কারণ ওমিক্রন ডিটেকশন করতেই তো 2 সপ্তাহ লাগে। ততদিনে যা ঘটার তো ঘটে গেছে। আমাদের যারা আমরা ইনফেক্টেড মানে যারা আছে বর্তমানে, তাদের মধ্যে কার যে কি নাম ওমিক্রনে ইনফেকশন আর কার আছে ডেল্টা ইনফেকশন আমরা তো বেরও করতে পারবো না। এটা তো সাইন সিমটমই ইন্ডিকেট করবে
যে আসলে ডেল্টা না ওমিক্রন। আমাদের তো মানে ভয় পাইতে হবে যে এটা ওমিক্রন না হয় ডেল্টাও তো হইতে পারে। ঠিক আছে, এই ব্যাপারে একটু মানে পাপ্পুর অপিনিয়ন জানতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর শফিউল্লাহ ভাই ফর ইওর কোয়েশ্চেন। আমি প্রথমে বলতে চাই যে আসলে আমাদেরকে প্রথমে গ্লোবাল সিনারিওর দিকে তাকানো লাগবে। গ্লোবাল সিনারিওটা এরকম যে তারা কোনো দেশ, WHO ইজ এ বডি, ডেফিনেটলি দে আর ক্লেমিং এটাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হিসেবে নেওয়া যাবে না, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যদি অন্য দেশের দিকে তাকাই, বিশেষ করে স্পেন, পর্তুগাল এবং ইটালি, এরা যেটা বলতে চাচ্ছে যে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখন যদি আগের মতো কোভিড-19 কে ভয় পেয়ে আমরা যদি সমস্ত ইকোনমিক্যাল এবং সমস্ত যে প্রসেস আছে আমাদের দেশের, স্কুল কলেজে সমস্ত বিষয় যদি আমরা আবার আগের মতো পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে চাই, ইট উইল বি সুইসাইডাল। কারণ হচ্ছে এটাকে আসলে ধরে নিতে হবে, আমরা এটা এখানে উল্লেখ করেছি যে আমাদের কারো ইয়ার্স টুগেদার অপেক্ষা করতে হবে এটাকে ভ্যানিশ হওয়ার জন্য। বাট এখন যেটা বলতে চাই আমরা, যেটাকে আমরা ফ্লু ভাইরাসের মতোই একটা হয়তো একটা ব্রড স্কেলে আসছে বিধায় এটা আমাদের ডিটেকশনে চলে আসতেছে, কিন্তু আমাদেরকে ওইভাবে চিন্তা করাটা মনে দরকার আছে। আর আমরা কোনোভাবেই কোনো মৃত্যুকে অবজ্ঞা করার কোনো স্পর্ধা আমার নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে যে মৃত্যুগুলো ঘটতেছে সেটা পিছনে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখতে পারবো যে যেখানে তাদের অবশ্যই কোনো না কোনো কমোবিটিস ছিল বা পেশেন্ট আদৌ উনি ভ্যাকসিনেটেড ছিলেন কি ছিলেন না এগুলো। কারণ হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি আমাদের আশেপাশে, আমি যেখানে আছি আমরা সিলেট রিজনে, অনেকেই আমাদের মধ্যে এফেক্টেড পজিটিভ হিসেবে আছেন, আপনিও ডিল করতেছেন অবশ্যই। সেই পেশেন্টের অবস্থানটা দেখেন আর আগে যেরকম ছিল সেটা দেখেন। আগে যেরকম ছিল সেটা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ এ ডেডলি এন্ড ফাটাল আউটকাম এর দিকে পেশেন্টকে যেতে দেখতাম আমরা, এরকম কিছু হচ্ছে না এখন, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে আগের আমার একজন পেশেন্ট যার কথা একটু আগে আমি ক্লিনিক্যাল পিকচার বা কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে আসছিলাম, সেই পেশেন্টের কথা একটু বলা দরকার। সেই পেশেন্ট কিন্তু যদিও পোস্ট কোভিড সিনড্রোমে আক্রান্ত ছিলেন, হি ওয়াজ ট্রিটেড বাই রেনাউন্ড প্রফেসর অফ ঢাকা, আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু আনলাকিলি হি ওয়াজ এফেক্টেড এগেইন উইথ কোভিড-19 দিস মান্থ। এবং আজকে তার সাথে আমি এখান মাউন্টেড হসপিটালে আসার আগে তার সাথে কথা হয়েছে, সে বললো যে আই ওয়াজ এফেক্টেড উইথ কোভিড-19 নিউমোনিয়া 2020 and reinfected again into 2022, কিন্তু তার সাথে ব্যবধানটা হচ্ছে এরকম, he is making his all work schedule very efficiently, সে তার অফিসে যাচ্ছে, সবকিছু করতেছে, যেটা আমাদের সবচেয়ে প্রধান যে কর্তব্য আমাদের সেটা মেনে চলা, যেটা আমরা যেটা সবসময় প্রথম থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে যে মাস্ক পরিধান করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করা, এবং স্যানিটাইজার ইউজ করা, আসলে বেসিকই ধরে যেতে হচ্ছে বারবার। এগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি বা করতে পারতাম যদি সারা দেশব্যাপী, তাহলে পরে এখন যে টল অফ পেশেন্টস যেটা হচ্ছে ঢাকাতে অবশ্যই ক্যাপিটাল সিটি বেশি হবেই, সেখানে সিলেটেও কম না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে সেই আপনি যদি চিন্তা করেন শনাক্তের হারের সাথে যদি আপনি টালি করেন সেই সাথে ডেথ রেটকে কিন্তু টালি করে দেখবেন there's a much more declining death rate in a sense, যদি আমরা চিন্তা করি আগের বছরের ধরেন রোজা ঈদের আগে বা কোরবানিদের পরে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ছিল সেটা সাথে তুলনা যদি করা যায়। আরেকটা কথা যেটা বলতে, আপনি যেটা বেসিং নিয়ে কথা বলেছিলেন, আমি কোট করেছি অন্য জায়গা থেকে, সেটা এই কারণে বলা হয়েছে একজন সায়েন্টিস্ট উনি এটা মানে অন্যভাবে বলছিলেন, সেটা এটা অন্যভাবে আইনেছি আমি এখানে। উনি বলেছিলেন যে আসলে অমিক্রন আসলে ইট ইজ এ গিফট ফ্রম গড, বিকজ এটা আসছে একটা টিকা দেওয়ার জন্য। মানে আমরা যদি অমিক্রনে এফেক্টেড কেউ যদি হয়ে যায়, এটা একটা ন্যাচারাল টিকা হয়ে যাচ্ছে। সো ওই যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা এটাকে বেসিক হিসেবে চিন্তা করতে পারি। কারণ হচ্ছে কি একবার যদি এফেক্ট করে ফেলে পেশেন্টের, অবশ্যই এটার এগেইনস্টে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে এটা টিকা হিসেবে কাজ করবে। এবং আমরা এটাও জানি যে অমিক্রন ভেরিয়েন্ট হ্যাজ গট সাচ এ স্টাইল, এটা এমন একটা স্টাইলের ভেরিয়েন্ট যে স্টাইলের ভেরিয়েন্টকে আমরা যারা বুস্টার ডোজ দেওয়া আছে এমন ডক্টরের কথা আমি নাম বলতে চাচ্ছি না, আমাদের আশেপাশেই থাকেন, উনি ইজ এ রিনাউন্ড ডক্টর, উনি বুস্টার ডোজ দেওয়া সত্ত্বেও ওনার কিন্তু অমিক্রন ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেল বা করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেল। আমি যেটা মিন করতে চাচ্ছি, Omicron has the power to bypass the vaccination. So এক কথা বলতে গেলে বলা যায় যে আমরা অমিক্রনকে এত বেশি মাথা না ঘামায় আমরা যদি সঠিক যে স্বাস্থ্যবিধি আছে এবং আমাদের যেভাবে চলাফেরা করা উচিত এবং মেনটেন করা উচিত, যেভাবে যখন যেভাবে আমাদের পরিস্থিতিকে অনুকূলে থাকবো, যদি প্রতিকূলে যায় আমাদেরকে, এই যে আজকে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে হাইব্রিড কেন হচ্ছে, স্যার যেটা একটু আগে বললেন শাহাবুদ্দিন স্যার, যে আমরা ওই কারণেই করেছি যে আসলে ওই কথা মাথায় রেখে, এবং সরকারের যে নির্দেশনা ছিল এটাকে মানতে বাধ্য আমরা যে উইদিন 50 রাখতে হবে, এই সমস্ত কিছুকে এই যে একটা হঠাৎ করে আবার আমরা নিজেদেরকে ঘটানোর যে প্রচেষ্টা, এটাও কিন্তু একটা চেষ্টা আমাদের এই সিচুয়েশনকে কোপ করার জন্য। কিন্তু এই চেষ্টাটা তো একটা মানে একটা গ্রুপের একটা সার্টেন গ্রুপের হলে হবে না, এটা হওয়া উচিত একটা
বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই যে অ্যাওয়ারনেসটা এই জেনারেশন নাও পর্যন্ত আসলে সম্ভব হবে না। কারণ আমরা দেখেছি যে ডিসেম্বর মাস ব্যাপী কি ধরনের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে কি ধরনের ভিড় ছিল, এই সমস্ত কিছু আসলে আমাদেরকে আসলে অনেক কিছুর ব্যাপার পিছনে ঘটে গেছে, যার কারণে হয়তো বা ইনফেকশন বা ইনফেক্টিভিটি ট্রান্সমিশন যেটাই বলি না কেন, আমরা জানি যে ওমিক্রন ইজ এ হাইলি ট্রান্সমিসিবল ভাইরাস, সো ভেরিয়েন্ট। সো এটাকে আমরা এভাবে আমরা যদি ট্যাকেল করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটাই উচিত, মাস্ক পরিধান করা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা। থ্যাংক ইউ শফিউল্লাহ ভাই। হ্যাঁ, ধন্যবাদ পাপ্পু। আরেকটু আমি সাপ্লিমেন্ট দিতে চাচ্ছি, সেটা হলো যে তুমি যে কথাগুলো বলছো, ওকে এভরিথিং আমি এগ্রি উইথ ইউ, কিন্তু একটা জিনিস হলো যে স্কুল যে বন্ধ রাখা হয়েছে এটাও একটা মানে বেনিফিট আমরা পাচ্ছি, আদারওয়াইজ হয়তো আরো মর্টালিটি বাড়ার একটা আশঙ্কা ছিল। কারণ আজকের যে রিপোর্ট আমি দেখতেছি সেটাতে 0 থেকে 10 বছরের মধ্যে একজন মারা গেছে, 11 থেকে 20 বছরের মধ্যে 2 জন মারা গেছে। তার মানে স্কুল এবং কলেজ এই লেভেলেও কিন্তু মর্টালিটি আজকের এই 20 জনের মধ্যে 3 জন। হ্যাঁ, একেবারে যে নাই তা বলা যাচ্ছে না। এরপরে সিলেটের যেটা মানে আজকের মানে রিপোর্ট 642 জন আজকে শনাক্ত হয়েছে, এর আগে তো 750 মতো শনাক্ত হয়েছে। তার মানে আমরা, তুমি যে কথাটা বলতেছো এটাই কারেক্ট যে আমাদের উদাসীনতা সব ক্ষেত্রে আছে। হ্যাঁ, আমাদের ডাক্তাররাই তো কয়েকদিন আগে আমি আমার দেখা গেল মেডিকেল কলেজে এই মাস্টার্স খুলে আমার পাশে বসে আছে। ইভেন গত যে আমাদের এজিএম হলো, এজিএম এ আমার পাশে যারা বসেছিল অনেকেরই মাস্ক ছিল না। আমি আমার ডাক্তারদেরকেই আমি যেখানে কনসাস দেখতে পাচ্ছি না সেখানে পাবলিককে আমি আর কি বলবো। হ্যাঁ, আমাদের দেখা যায় সেমিনার সিম্পোজিয়ামে মাস্ক খুলে খুলে সবাই মানে মনে করতেছে করোনা চলেই গেছে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট, এটা শুধুমাত্র প্রোটেকশন দিবে ওমিক্রন দিয়ে। ডেল্টা মানে যার হবে তার শুধু ডেল্টা থেকে প্রোটেকশন দিবে। এই ওমিক্রনের আবার সাব ভ্যারিয়েন্ট 3টে আছে। এখন এক একটা ভ্যারিয়েন্ট এক একটা প্রোটেকশন দিবে। ধরুন আমার হয়ে গেছে সম্ভবত ডেল্টা দিয়ে, তো শুধুমাত্র আমি প্রোটেকশন পাবো কিন্তু ডেল্টা দিয়ে। আমি যতই ভ্যাকসিন দেই না কেন সেই ভ্যাকসিন আমাকে কিন্তু ওমিক্রন থেকে প্রোটেকশন দিতে পারবে না। এখন লেটেস্ট আইডিয়া যেটা হলো সেটা যে ভ্যারিয়েন্ট ঢুকবে শরীরে সেটা শুধু ওই ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেই তোমাকে প্রোটেকশন দিতে পারে। হ্যাঁ, যার জন্য আমি যে একবার ডেল্টা ইনফেক্টেড হয়েছি, আমি যে 2টা ভ্যাকসিন মানে নিয়ে নিছি, তার মানে এই না যে আমি ওমিক্রন থেকে বেঁচে যাব। আমাকে ফুল প্রোটেকশন আগে যেভাবে আমরা নিছি সেভাবে আমাকে নিতে হবে এবং সবাইকে নিতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের সবার সচেতনতা দরকার। আমাদের মধ্যে উদাসীনতা থাকার কোনো সুযোগ নাই যে যে অমিক্রন একেবারে এটা মানে মাইল্ড সব ইনফেকশন হবে তা কিন্তু না। এটা থেকেও মাইল্ড ছাড়া বেশিও হইতে পারে ইনফেকশন। কারণ আমরা তো জানি না যে মানে অমিক্রন দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে না ডেল্টা দিয়ে হয়েছে। আমাদের কিন্তু সব সময় মানে রুগীকে ফলো আপে রাখতে হবে এবং আমাদের মানে ওই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই লেভেলে আসতে না পারতেছি, যেমন আমাদের সিলেটেই মাউন্ট এডোরার মতো হাসপাতালে যেখানে মানে ওই টেস্ট করার ফেসিলিটিস নাই, আর আমাদের পুরো গোটা সিলেটেই কোনো জেনোম স্টাডি করার কোনো সুযোগ নাই। তো আমরা তো বুঝার কোনো উপায় নাই যে পেশেন্টের কার ডেল্টা হয়েছে আর কার অমিক্রন হয়েছে। আমাদের করোনা রোগী হিসাবে সবাইকে ট্রিট করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে কার কোন সময় ডিটোরিয়েশন হয়। ঠিক আছে, না হলে আমরা কিন্তু এই যে অবস্থা আমাদের সিলেটে আজকেই 642 জনের আক্রান্ত, এর মধ্যে অনেকেই আইসিইউতে আছে, কখন কার ডিটোরিয়েশন হয় আমরা বলতে পারি না। এই জন্য আমি মনে করি আমাদের সবার আরো সচেতন হওয়া দরকার। এবং আজকের এই প্রোগ্রাম করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, স্যারদেরকেও ধন্যবাদ যে আমাদের এই প্রোগ্রাম করার মাধ্যমে সবাইকে অ্যাওয়ারনেস এর দিকে আরো বেশি আমরা মানে অ্যালার্ট হব, এটাই আমাদের চাওয়া। এবং আমরা মনে করি যে আমরা সবাই নিজেরা ডাক্তাররাই প্রথমে অ্যালার্ট হওয়া দরকার, যাতে আমরা যদি সুস্থ না থাকি তো রোগীদের চিকিৎসা করবেটাকে। ধন্যবাদ সবাইকে। ডাক্তার শিশির বসাক, আপনি কিছু বলেন। কোন সম্পর্কে বলতে বলছেন? শোনা যাচ্ছে আমাকে? না, একটু আগে আপনারা ওই ডক্টর শফিউল্লাহ ভাই এবং প্রথমে আমি ডক্টর পাপ্পুকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি তার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। ওমিক্রন নিয়ে যে কথাটা আসলো, অ্যাকচুয়ালি ডেল্টার তুলনায় হয়তো কেস ফ্যাটালিটি রেটটা ওমিক্রনের হয়তো কম, কিন্তু ইনফেক্টিভিটি বেশি থাকার কারণে আমরা অনেক বেশি কেস পেয়ে যাচ্ছি, যার কারণে কেস ফ্যাটালিটি রেটও কিন্তু আস্তে আস্তে
বাধ্য হবে, কারণ ভুলে গেলে চলবে না, এটাও কিন্তু একটা করোনা ভাইরাস, কোভিড-19 ভাইরাস, এবং আমাদের যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর ফর সিভিয়ার ডিজিজ রয়ে গেছে তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু মর্টালিটি কিন্তু অনেক মানে খুবই মানে অপ্রত্যাশিত নয়, মর্টালিটি আসবেই। তো যাই হোক, আজকের বিষয় ছিল লং কোভিড সিনড্রোম। বেশ সুন্দরভাবে ডক্টর পাপ্পু এটা বর্ণনা করেছেন। তো আমি এই সম্পর্কে দু একটা কথাবার্তা একটু বলি, যে 2021 সালের প্রথম দিকের একটা মেটা অ্যানালাইসিস যেখানে বলা হচ্ছিল যে 80% of the individuals with confirmed COVID-19 diagnosis continue to have at least one overall effect beyond 2 weeks following acute infection. এবং এগুলো সবকিছুই কিন্তু আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি কম মারাত্মক ছিল, যেমন 50% ক্ষেত্রেই ফ্যাটিক ছিল, 44% ক্ষেত্রে হেডেক ছিল। আমি নিজেও কোভিড আক্রান্ত হয়েছি, সম্ভবত মনে হয় এটা অমিক্রনই হবে, আজকে 10th ডে পার করলাম, মোটামুটি মাইল্ড সিমটমই ছিল। কিন্তু দেখা যায় পোস্ট কোভিড এর মধ্যে কিছু কিছু মারাত্মক কিছু সিমটমও দেখা দিতে পারে, যেমন অ্যারিথমিয়া দেখা দিতে পারে 0.4% ক্ষেত্রে, 16% ক্ষেত্রে ওই যে স্টাডিটার আমি রেফারেন্স দিয়ে বলছি সেখানে চেস্ট ডিসকমফোর্ট ছিল, 1% এর মায়োকার্ডাইটিস ছিল, 4% এর ডায়াবেটিস মেলাইটাস দেখা দিয়েছিল নতুন করে। ল্যান্ডসেটের আরেকটা স্টাডি আমি কোট করছি, যেটা লাস্ট পার্ট অফ 2021 এ পাবলিশ হয়েছে ল্যান্ডসেটে। এটা হচ্ছে 1 ইয়ার আউটকাম, এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আউটকাম দেখা হয়েছিল, 1 ইয়ার আউটকাম আর কোনো স্টাডিতে দেখা হয় না। 1 ইয়ার আউটকাম ইন হসপিটাল এবং ইন হসপিটাল সার্ভাইভার্স উইথ কোভিড-19 এ লংগিটিউডিনাল কোহোর্ট স্টাডি। এটাতে 1276 জন কোভিড-19 সার্ভাইভারদেরকে 12 মাস ধরে মানে ফলো আপ করা হয়েছে, এবং তার ইনফারেন্সটা খুব পজিটিভ ছিল। বলা হচ্ছে মোস্ট কোভিড-19 সার্ভাইভার্স হ্যাড এ গুড ফিজিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনাল রিকভারি ডিউরিং 1 ইয়ার ফলো আপ পিরিয়ড অ্যান্ড রিটার্ন টু অরিজিনাল ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ। মানে বেশিরভাগ মানুষই কাজে ফিরে গেছে এবং তাদের কোনো খুব বড় ধরনের কোনো সিকুয়েলি ছিল না। কারণ আমার মনে হয় উন্নত চিকিৎসা বের হয়ে গেছে, যেগুলো কিছু কিছু নতুন নতুন যেগুলো চিকিৎসা আছে, প্লাস ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেছি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এবং এটা চাইনিজ স্টাডি। তো এখন লং টার্ম কোভিড এর যে এগুলা কমে আসছে ইন কম্পারিজন টু দি প্রিভিয়াস মেটা অ্যানালিসিস দ্যাট দে হ্যাভ কোটেড। তো একটা প্রশ্ন অবশ্য জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে কেন এই কোভিড মানে লং কোভিড সিমটম গুলো হয়, কারো হয় না, এটা কেন? ডক্টর পাপ্পু অবশ্য কিছু আলাপ করেছেন, তো আমি একটা জায়গায় একটা কিছু তথ্য পেয়েছি সেটা শেয়ার করতে চাচ্ছি। সেটা কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে যে কেন এই লং কোভিড গুলা হচ্ছে, মানে কেন হয়। বলা হচ্ছে যে ভাইরাল লোড গুলা যাদের বেশি হয় তা এটা একটা ফ্যাক্টর। অ্যান্টিবডি রেসপন্স এটা একটা ফ্যাক্টর, অ্যান্টিবডি রেসপন্স, কারণ দেখা যায় যে ভাইরাসের সাইটোপ্যাথিক ইফেক্টে আমাদের শরীরের মধ্যে ড্যামেজ হচ্ছে। অ্যান্টিবডি একটা বিষয় আছে যেটা অনেক সময় ক্রস রিয়েক্ট করে এবং অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, এবং আমরা জানি যে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি কিন্তু পাওয়া যায় অনেকের পোস্ট কোভিড পিরিয়ডে, অনেকের এসএলই বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এক্সারবেট করে, অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ক্রস রিয়েক্টিং, এইটা একটা ফ্যাক্টর। ভাইরাল লোড একটা ফ্যাক্টর। মাইক্রোথ্রম্বাস ফর্মেশন বা থ্রোম্বোএম্বোলিক ডিজিজ প্রথম দিকে যাদের ছিল, বা ক্লিনিক্যাল ডিজিজটা যাদের যেমন ছিল প্রথমে, ক্লিনিক্যাল ডিজিজটা তার কেমন ছিল, এটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, আইসিইউ অ্যাডমিশন, কি পরিমাণ তার সিস্টেমিক ড্যামেজ ছিল, এগুলোর উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এবং টোটাল ইনফ্লামেটরি লোড, তার ইনফ্লামেটরি লোডটা কেমন ছিল, এবং সেই লোডে কোন কোন অর্গানগুলো আক্রান্ত হয়েছিল, এটা কি সিএনএস বেশি আক্রান্ত হয়েছিল না, এগুলোর উপরে কিন্তু অনেক সময় নির্ভর করে। এবং লাস্টলি ইন্ডিভিজুয়াল সাসেপ্টিবিলিটি টু ইনফেকশন। কারণ কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এরকম ধরনের যে লং কোভিড শুধুমাত্র এই কোভিডের জন্য ইউনিক তা নয়, এগুলা অন্য আরো অনেক ভাইরাসের পরই দেখা যায় যে সিকুয়েলি হিসাবে কিন্তু অনেক রোগ আমরা দেখতে পাই, সেটা কোভিডের আগেও সেরকম ধরনের অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের রয়েছে। সো ইন্ডিভিজুয়াল সাসেপ্টিবিলিটি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, যে ডিটারমিনেন্ট যে কোন ধরনের মানে তাদের পোস্ট কোভিড সিমটম অ্যাপিয়ার করবে কিনা বা কোন ধরনের করবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টেলিং মি টু সে সামথিং। এটা মানে
অনেক গার্ডিয়ান থেকে আমরা সেটা হলো স্কুলে যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে একটা ডোজ দেওয়া হয়েছে আগে, এর মধ্যে আবার অনেকে ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমার বাচ্চা, আমরা এই কলেজে দুপুরে এই বাচ্চাটা করতে 14 বছরের মতো এক ডোজ পাইছি। এখন আবার গত 10 দিন আগে সিমটম একটু ছিল, সিমটম জ্বর ছিল, তারপরে আপনার রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট আছে পজিটিভ, এটা প্রায় 10 দিন আগে পরে একদিন জ্বর ছিল। এখন এই বাচ্চাগুলো ভ্যাকসিন দিবে কেন পরে ডোজ, এবং কতদিন পরে ভ্যাকসিন দিবে, কেন ভ্যাকসিনটা? থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহকুমার ফর এ নাইস কোয়েশ্চেন। একটু আগে শফিল ভাই একটা জিনিস উল্লেখ করেছেন এখানে, যে এটা ওমিক্রন এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের জন্য ভ্যাকসিনেশনের যে সুবিধা অসুবিধাগুলো বুঝতে হবে। যে আমরা কারেন্টলি যে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম ইজ গোয়িং অন, এটা আসলে মোস্টলি উইল কভার ডেল্টা, নট উইল কভার ওমিক্রন। আমরা একটু আগে বলেছি আমাদেরই স্যাররা অনেকে আছেন, আমার কলিগরা আছেন যারা এফেক্টেড হয়ে গেছেন ওমিক্রন এর মাধ্যমে বুস্টার ডোজ দেওয়া সত্ত্বেও। তার মানে বোঝা গেল দিস ভ্যারিয়েন্ট ইজ বাইপাসিং দ্য ভ্যাকসিনেশন। ডক্টর শাহ কামালের যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমরা পরবর্তীতে ভ্যাকসিন অবশ্যই যাবো, কারণ এটা অ্যাজ আর্লি এজ পসিবল, বিকজ বলা আছে যে 1 মাস পরে দেওয়ার কথা থাকলেও দেরি করে দিলেও হবে, দিতে হবে, কারণ দিস উইল প্রোটেক্ট হিম অর হার ফ্রম ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টস এর যে মানে যে ফ্যাটালিটি বা তার যে এফেকশন থেকে, যদি আমরা সিম্পল এফেকশন থেকে শুরু করে ফ্যাটালিটি পর্যন্ত যে বিষয়টা আমাদের মাথায় থাকা উচিত, এটা থেকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই দেওয়া উচিত। কোভিড পজিটিভ হওয়ার পরে 60 ডেজ পরে দেওয়ার কথা, কিন্তু যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের ওই জিনিসটা যদি হয় যে আমরা এরকম কোভিড পজিটিভ বা এরকম আনসার্টেনিটি থাকে, তাহলে যে দিনটা মানে আপনাকে বলবে যদি পেশেন্ট ইজ ফিলিং ফ্রি, নো ফিভার ইজ দেয়ার, নো কাইন্ড অফ রেসপিরেটরি প্রবলেমস আর দেয়ার, তাহলে আমরা দিয়ে দিতে পারবো। কারণ হচ্ছে কি যে এখানে একটা বদবাদে যেটা কথা মুখস্থ রাখলেই হবে না যে 1 মাস পরে দিতেই হবে এমন কোনো কথা না। অনেকের অনেক অফিসিয়ালস বা অন্যান্য ঝামেলা থাকতে পারে, উনি হয়তো ডিউটি নাও দিতে পারে, পরীক্ষা থাকতে পারে, সো এটা কিন্তু অ্যাজ আর্লি এজ পসিবল দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে ডাবল ডোজের যে প্রোটেক্টেড যে টাইটারের যে বিষয়টা আছে ওটা আমরা মেনটেন হওয়ার সুবিধা হবে। এরপরে যদি বুস্টার ডোজ সরকার চালু করেন, এবং অলরেডি চালু করে দিয়েছেন যারা ফ্রন্টলাইনার্স তারা পাচ্ছেন, এভাবে সবাই যদি আসলে বুস্টার ডোজ আওতায় আমাদের, এটা একটা মানে ব্লেসিং হবে। কিন্তু এবং আপনাকে একটা অ্যাডভান্স ইনফরমেশন দিয়ে রাখতে চাচ্ছি, শফিউল্লাহ মনে বলতে চাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে যে ওমিক্রনের জন্য ভ্যাকসিন আবিষ্কারেরও রিসার্চ অলরেডি হ্যাজ স্টার্ট। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি ডক্টর পাপ্পুকে। ওমিক্রনের অলরেডি ভ্যাকসিন একটা ট্রায়ালে আছে, হ্যাঁ, এখনো সেটা মার্কেটে আসে নাই। আজকের পেপারেও যেটা আসছে যে ওমিক্রনের ভ্যাকসিন অলরেডি ওরা ট্রায়াল শুরু করে দিছে, কিন্তু এটা রেজাল্ট পাইতে হয়তো আমাদের মার্চ পর্যন্ত লাগবে। মার্চের পরে এটা আমরা হয়তো জানতে পারবো যে ওমিক্রনের আলাদা ভ্যাকসিন অলরেডি ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে, অলরেডি মানে ওরা ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে, আজকে পেপারে এটা আসছে। ওকে, স্যার একটু কথা বলি স্যার। ভ্যাকসিন নিয়ে যে প্রশ্নটা আসছে, এটা স্যার যে কোভিড হওয়ার পরে যে ভ্যাকসিনের সময়সীমাটা ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, এটা আমি সাপ্লিমেন্ট করি। ভ্যাকসিনের যে সময়সীমা সেটা নিয়ে যেটা লেটেস্ট আপডেট যেটা আমি পাইছি সেটা হলো মানে এই যে যেটা কোভিড হলো সেটাও একটা বুস্টার ডোজ হিসাবে কাউন্ট হবে। এই জন্য কেউ বলতেছে 1 মাস পরে দেওয়ার জন্য, কেউ বলতেছে 3 মাস পরে দেওয়ার জন্য। কারণ এই যে আমাদের যে যাদের মানে একবার কোভিড হবে সেটা কিন্তু দেখা গেছে অ্যান্টিবডি 10 গুণ বাড়ায় দেয়। যেমন শিশির বসাক স্যার যে মানে আগের যে অ্যান্টিবডি লেভেল ছিল, এখন ওনার কোভিড ইনফেকশন যেহেতু হয়েছে এটা 10 টাইমস বেড়ে যাবে অ্যান্টিবডি, মানে এটা বুস্টারের চেয়ে আরো বেটার আর কাজ করবে। কারণ হলো বলা হচ্ছে যে আসল কোভিড ইনফেকশন যারই হবে তার যে কোনো মানে ভ্যাকসিন থাকুক আর না থাকুক মানে তার বুস্টার হয়ে যাবে, এবং সে বুস্টার নিলে তার 10 টাইমস বাড়বে অ্যান্টিবডি লেভেল। যার জন্য এখন বলা হচ্ছে যে কেউ বলতেছে 1 মাস পরে দেওয়ার জন্য, কেউ বলতেছে 3 মাস পরে দেওয়ার জন্য। এটা ওই এইভাবে ইউনিভার্সাল না স্যার, এটা ডিপেন্ড করে টাইপ অফ দা কোভিড। আমরা যদি ক্লিনিক্যাল টাইপ মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এন্ড ক্রিটিক্যাল, বলা হচ্ছে যে তারা মাইল্ড টু মডারেট কোভিডে আক্রান্ত ছিল, আফটার রিকভারি অনলি 2 উইকস, 2 সপ্তাহ পরেই তাকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে যাদের মাইল্ড টু মডারেট ছিল।
আর যাদের ক্রিটিক্যাল এবং সিভিয়ার কোভিড ছিল তাদের ক্ষেত্রে একটু পরে, আফটার 1 মান্থ, এভাবে বলা আছে আর কি। বোস্ট আপ, আমি যদি এখন ফিজিক্সটা যদি এভাবে মিলাই যে আমার বডিতে একটা কোভিড হয়েছে, আমার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেছে, এগুলা কাজ করা শেষ হওয়ার পরে আমি নতুন করে একটা ভ্যাকসিন দিয়ে আমি ইমিউনিটি, নো। বোস্ট আপ মানে একটা মানুষ দৌড়াচ্ছে, তাকে আপনি স্পিড আপ করেন, তো ওই অ্যান্টিবডি থাকা অবস্থাতেই ভ্যাকসিন দেওয়াটা, এটাকে বুস্ট আপ বলে। তো ওই আমাকে ওই 2-3 মাস পরে অ্যান্টিবডি প্রোটেকশন দিবে, তারপর নতুন করে ভ্যাকসিন দিয়ে আমি নতুন করে নিব, বিষয়টা তা না। ইনফ্যাক্ট আমরা যে অ্যান্টিবডি গুলো তৈরি হয় আইদার কোভিড ডিজিজ ইনডিউসড অর ভ্যাকসিন ইনডিউসড, সেটাও কিন্তু লাইফ লং পারসিস্ট করে না। কোনো কোনো গবেষণা দেখা গেছে যে এটা 3 to 6 মান্থের মধ্যেই এই কার্ভটা আস্তে 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 নেমে যায়, এমনকি এমন লেভেলে নেমে যায় যে নতুন করে তার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো এই সময়ের ভিতরে দেওয়াই ভালো। আরো ভালো করে বলতে গেলে এজ আর্লি এজ পসিবল দেওয়া ভালো। তবে যেহেতু মাত্র হয়েছে একজনের এটা কোভিড, আজকে রিকভারি করে কালকে দিতে হবে তা না। এটা এভাবে বলা আছে যে মাইল্ড টু মডারেট আফটার 2 উইকস, সিভিয়ার টু ক্রিটিক্যাল আফটার 1 মান্থ। এটি স্যার এখানে একটা কথা বলতে বলছেন যে লং কোভিড কি কি প্যাটার্ন পাচ্ছি, মূলত রেসপিরেটরি। এবং আমার অবজারভেশন যেটা স্যার, যে আগে থেকে অলরেডি ডিজিজড লাং যাদের, দেখা গেছে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো বেশি হচ্ছে। যেমন আগে থেকে সিওপিডি আছে, অথবা অ্যাজমা আছে, আইএলডি আছে, যেটা সবচেয়ে পাই। আইএলডি রোগীগুলোর কোভিড হয়ে গেছে, এদেরকে কমপ্লিটলি অক্সিজেন মুক্ত করে ছেড়ে দিছে, এরকম খুব কম পাইছি আমি আসলে, সত্যি কথা। প্রায় এরকম 8-10টা ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজের রোগী উইথ অক্সিজেন থেকে ডিসচার্জ দেওয়া লাগছে আফটার লং টাইম। এদের এভারেজ লেন্থ অফ হসপিটাল স্টে 20 থেকে 30 দিন এরকম বলা যায়। এন্ড সাম কেসেস অফ ম্যালিগন্যান্ট কেসও এরকম দেখা গেছে আর কি। কারণ শিশির বসাক স্যারের অনেকগুলো কারণই বলছে লং কোভিড কেন হয়, খুব সুন্দর সুন্দর কারণ। একটা কারণ যেটা মানে বই পুস্তকে আসে নাই, আমার অবজারভেশন মনে হচ্ছে যে sometimes we physicians are responsible for making a long COVID. সেটা কিভাবে, যে ওভার এনথোসেটিক ট্রিটমেন্ট অনেক সময় আমরা করে ফেলি। যেমন মাইল্ড টু মডারেট কেসে কিছুই হয়তো দেওয়া দরকার নেই, আমরা এখানে হাই ডোজ স্টেরয়েড দিয়ে দিচ্ছি। কিংবা সিভিয়ার কোভিডেও স্টেরয়েডের যে রিকমেন্ডেড ডোজ তার থেকে অনেক বেশি ডোজে দিচ্ছি, অনেক বেশি ডিউরেশনে দিচ্ছি। এটা যেটা করতেছে এট দ্য টাইম অফ ট্রিটমেন্ট হয়তো পেশেন্টের ডিস্ট্রেস কমতেছে। আজকে যে রোগীটা 10 লিটার অক্সিজেন লাগতেছিল, স্টেরয়েড 2 বিডি ডোজ দেওয়ার পরে কালকে দেখা যায় অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট তার 3 থেকে 4 লিটার চলে আসতেছে। ইটস ওকে, বাট এই রোগীগুলোর একটা বেসলাইন অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট দেখা যায় যে অনেক দিন ধরে থাকে যাচ্ছে। 10 দিন 15 দিন পরেও অক্সিজেন আমি 2-3 লিটার থেকে কমাতে পারতেছি না। এমনকি ডিসচার্জের সময় দেখা যায় যে ডিসচার্জ দিতে পারতেছি না, ওই 1 লিটারে ঝুলে আছে। একেবারে অক্সিজেন বন্ধ করে দিলে তো 79, 80 তে চলে আসে, আবার 1 লিটার দিলে 96 চলে যায়। এবং এই রোগীগুলোর এইভাবে ছাড়তে হচ্ছে। সো এখানে মনে হয় আমাদের একটা সচেতন হওয়ার বিষয় আছে যে স্টেরয়েড, এটা হয়তো ইনিশিয়ালি হাই ডোজ দেওয়াতে আমি টেম্পোরারি একটা বেনিফিট পাচ্ছি, কিন্তু লং টার্মে মনে হয় ক্ষতি করে দিচ্ছি। প্রসাদ স্যারকে রিকোয়েস্ট করতে এই ব্যাপারে এগ্রি করেন কিনা বলার জন্য। ডক্টর সাজ্জাদ, আপনি একেবারে ঠিক বলছেন। কারণ একটা দুইটা কেস আমরা একসাথে তো চিকিৎসা করছি, মনে আছে ইয়েতে মধ্যে শামসুদ্দিনের একটা পেশেন্টের কথা মনে আছে, যে মানে অক্সিজেন আমরা বাদ দিতেই পারছিলাম না। তো ওভার এনথুজিয়াস্টিক ট্রিটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্ষতি করে। আমি অনেক সময় বলি সোশ্যাল ইন্ডিকেশন, যাদের যে সমস্ত পেশেন্টদের দেখা যাচ্ছে যে ডক্টর রিলেটিভ থাকে, তারা অনেকেই দেখেছি আমি যে রেমডেসিভির দিতে বাধ্য করেছে, যে রেমডেসিভির কেন দিচ্ছি না, ইন্ডিকেশনের আগেই রেমডেসিভির দেওয়ার জন্য ইনডিউস করেছে। স্টেরয়েড ইন্ডিকেশন এর আগেই দেওয়ার জন্য ইনডিউস করেছে, হাই ডোজ দেওয়ার জন্য ইনডিউস করে। তো সোশ্যালি মোটিভেটেড হয়ে, কারণ এই রোগীটা যদি পরে মারা যায় তাহলে আমরা অব্লিগেশনে থাকবো, সেদিক থেকেও আবার একটা আমরা প্রেসারে থাকি। তো যার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে মেডিকেল ইন্ডিকেশন বা একেবারে যতটুকু বলা আছে যে কন্ডিশনে যে ড্রাগটা দেওয়ার জন্য, আমরা অনেক আগেই দিয়ে থাকি বা বেশি ডোজে অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া লাগে, এবং এটা দিস ইজ হার্মফুল ফর দ্য পেশেন্ট। And Dr. Sajjad, you have rightly told this thing. Thank you. আমি একটু ডক্টর সাজ্জাদের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, বর্তমানে যে নতুন ড্রাগ যেগুলো আসছে এগুলো সম্পর্কে তোমাদের কি এক্সপিরিয়েন্স? আমি স্যার একটাও দেখিনি।
এটা লেখিনি এবং না লেখারও ব্রত নিয়েছি এই কারণে যে মাইল্ড কেস, এখন তো ওমিক্রনে যেটা হচ্ছে 99% ক্ষেত্রে মাইল্ড কেস, তো মাইল্ড কেসে বলাই আছে যে উইদাউট ট্রিটমেন্ট 99.5% ক্ষেত্রে অটোমেটিকই ভালো হয়ে যাবে। তো আমি কি দরকার একটা নতুন একটা এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ এখানে ইউজ করে তার আমার লিভার ফাংশনটাকে একটু অল্টার করা বা ন্যাচারাল যে কোর্স অফ রিকভারি সেটাকে অল্টার করা। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্যার সাপোর্ট করি না, আমি কথা লিখবো না স্যার। থ্যাংক ইউ। সাজ্জাদকে একটু সাপ্লিমেন্ট করি। সাজ্জাদ শফিউল্লাহ ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আসলে এই ড্রাগগুলোকে ইমার্জেন্সি অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে আসলে এফডিএ, এবং এটা আমাদের বাংলাদেশের ডিজিডিএ থেকে অ্যাপ্রুভাল পাইছে আমরা জানি এটা। কিন্তু আসলে সাজ্জাদ ইজ কারেক্টলি ইন হিজ স্টেটমেন্ট, ইজ ভেরি কারেক্ট ইন তার স্ট্যাটাস। কিন্তু এখানে একটু আমরা করা উচিত যে যদি পেশেন্টের এজ যদি হয়ে যায় 60 ইয়ার্স অর অ্যাবাভ, এবং যদি পেশেন্টের মাল্টিপল কমোরবিডিটিস যদি থাকে, স্পেশালি ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সিওপিডি, এই সমস্ত যদি থাকে, পেশেন্টের দিয়ে আমরা যদি পেশেন্টের ওয়েলবিংটা বা আমরা যদি ফ্যাটালিটির যে বিষয়টা মাথায় রেখে যদি আমরা শুরু করতে পারি, যেহেতু একটা ওষুধ আছে যেটা 5 দিন দিলে হয়, ওটা দিলে সমস্যা হবে না আশা করি, যদি ওই ধরনের ইন্ডিকেশন পাওয়া যায় যে এলডারলি হওয়া লাগবে, পেশেন্টের কমোরবিডিটিস থাকতে হবে, তাহলে এতটুকু সাপ্লিমেন্ট। ডক্টর পাপ্পুর কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি এই ড্রাগগুলার সেফটি প্রোফাইল, এই ড্রাগগুলা যে নতুন মার্কেটে যে আসছে ইমার্জেন্সি ইউজ হিসাবে বিদেশে ওরা পারমিশন দিছে, আমরাও তো আগে এরকম ইমার্জেন্সি ইউজ হিসাবে অনেক কিছু ইউজ করছি, কিন্তু দেখা গেছে পরে সবই মানে ইউজলেস। এখন নতুন যে ড্রাগগুলো আসছে এইগুলা মানে বিশেষ করে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে মালনুপিরাভির যেটা আছে এটা টেরাটোজেনিক, কার্সিনোজেনিক, এইরকম বেশ কিছু জিনিস আমি দেখলাম। এটা আসলে কতটুকু সেফ এবং এগুলো আমরা দিয়ে কতটুকু আমরা রোগীদের উপকার করতে পারবো? প্রফেসর যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আসছেন এটা ডেফিনেটলি এগুলা দাবি রাখে, কিন্তু যখন আমরা স্কেলিং করব, একটা রোগীকে দেওয়ার সময় আমাকে স্কেলিং করতে হবে যে আমি যাকে দিচ্ছি আমরা যে পেশেন্টের বেনিফিট কতটুকু আমার দরকার এবং আমি কতটুকু আমাকে আসলে ছাড় দিতে হবে, এই ছাড় এবং বেনিফিটের যে বিষয়টা এটাকে ব্যালেন্স করে চিকিৎসা করতে হবে। এবং টেরাটোজেনিসিটি ইট ইজ ডেফিনেটলি, এটা তো অনেক ওষুধেরই একটা বড় ধরনের একটা সাইড এফেক্ট হয় জানি আমরা, কিন্তু আমরা যদি ওই ধরনের পেশেন্ট হয় টেরাটোজেনিসিটির সম্ভাবনা থাকে আমরা তো অবশ্যই অ্যাভয়েড করব। বাট আই ক্যান সে যে এই যে ওষুধগুলো আসছে এটা একেবারে করা যাবে না, একেবারে ডিসকার্ড করা যাবে না এক নিঃশ্বাসে বা এক নিমিষে। আমি বলতে চাই ওই জায়গাগুলোতে যদি আমরা ইউজ করার মতো স্কোপ হয় তাহলে ইউজ করবো। আমরা তো চাচ্ছি না এটাকে ইন জেনারেল ইউজের যেভাবে প্রচারণা শুরু হয়ে গেছিল যে মাইল্ড টু মডারেট হয়ে দেওয়া লাগবে, আমরা তো এটার পক্ষপাতী না। আমি সাজ্জাদের স্ট্যান্ড নিয়েছি, আমি এটার সাথে একমত, কিন্তু আমরা একটা ছোট্ট জায়গাকে আলাদা করার চেষ্টা করলাম মাত্র, সেটা হচ্ছে পেশেন্ট শুড বি ইন এলডারলি গ্রুপ, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি কমোরবিডিটিস থাকে এবং আস্তে আস্তে পেশেন্ট যাতে ওয়ার্সেনিং তার সিচুয়েশন না হয়, এই আশা থেকে আমরা এটা দিতে পারি। মনে হয় যে পাপ্পুর সাথে একটু একমত। আপনারা যদি একটু আরেকটু আমাদের ক্লিয়ার করে দেন, সেটা হলো আমি ইউজ করতেছি কোন ক্ষেত্রে ইউজ করতেছি। অবশ্যই মাইল্ড মডারেট ইয়াং পেশেন্ট ইউজ করতেছি, কিন্তু আপনি জানেন যে নিউরোলজিতে মাল্টিপল কোমরবিডিটি নিয়ে অনেক পেশেন্ট থাকে। তার স্ট্রোক হয়েছে, তার ডায়াবেটিস আছে, তার হাইপারটেনশন আছে, তার আগে থেকে সিওপিডি আছে, এরকম সাথে রেনাল ফেলিয়ার আছে, এরকম মাল্টিপল কোমরবিডিটি নিয়ে এর মধ্যে আবার করোনা ইনফেকশন। এইসব ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা দিয়ে ফেলছি। এখন সাজ্জাদ যদি একটু আমাদের আরেকটু ভালো করে বোঝায় যে আমরা কি ভুল করতেছি না শুদ্ধ করতেছি, এটা সাজ্জাদের কমেন্ট পরে শুনবো। আর আজকে আমি আমার পাপ্পু প্রেজেন্টেশনটা একটু বলি। পাপ্পুর প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর হয়েছে, ডেফিনেটলি সুন্দর হয়েছে, খুবই ইনফরমেটিভ। আমরা লং কোভিড নিয়ে বেশ কিছু জানতে পারলাম যেগুলো আগে অত ভালো বুঝি নাই। তো পাপ্পুর স্লাইড তৈরি করা নিয়ে আমার একটু কথা আছে। আপনার স্লাইডটা তৈরি করা হয়নি। আপনি যখন কোনো সায়েন্টিফিক সেশনে স্লাইড তৈরি করবেন, এটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবেন না। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে, কালার চয়েস ঠিক আছে, তবে আপনি লিখবেন হলো যে হাইলাইট করে করে। একটা স্লাইডে 6টা বা 8টা লাইন লিখবেন হাইলাইট করে করে, এরকম ল্যাঙ্গুয়েজে না। ল্যাঙ্গুয়েজে এটা প্রেজেন্টেশনের জন্য ভালো দেখা যায় না। আর এমন ফন্ট এত ছোট করছেন, আমার মনে হয় পিছন থেকে কেউ দেখতে পারে না। ফন্টটা একটু বড় করতে হবে, কন্ট্রাস্টটা একটু ভালো করতে হবে, যেন সবাই বুঝতে পারে। আপনি লিখবেন কম, বলবেন বেশি। এটা হলো আপনি যেটা যে স্লাইডটা যেভাবে বানিয়েছেন, এটাতে এইভাবে করলে আরো ভালো হতো। আরেকটা ভাবে স্লাইড করা যায় যেটা কিনা
খুব এক্সপার্ট না হলে কঠিন। আপনারা যদি শিশির বসাকের প্রেজেন্টেশন গুলো দেখে থাকেন, সে কিন্তু খুব একটা কথা বেশি লিখে না, জাস্ট খালি গ্রাফ, ফিগার, তারপরে ওগুলো মনে করেন যে আপনার হলো ওই বিভিন্ন যে স্টাডিগুলো হয় স্টাডিগুলোর একটা সামারি, এইভাবে কিন্তু সে এমনভাবে বলে সব কথাই থেকে যায়। অসুল স্যারের প্রেজেন্টেশনটা যদি দেখে থাকেন, অসুল স্যারের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কোনো কথাই লেখা থাকে না, জাস্ট শুধু এমনভাবে প্রেজেন্টেশন করেন কিন্তু কোনো কথা বাদ থাকে না, কয়েকটা ছবি কয়েকটা গ্রাফ দিয়ে উনি স্লাইড তৈরি করে রাখেন। তো এটা করার জন্য খুব সাবজেক্টের উপরে এক্সপার্ট হতে হয়। ওই জিনিসটা আপনি বলবেন বারবার বলে প্রেজেন্টেশন করে, মানে খুবই এক্সপার্ট না হলে ওগুলো বলা কঠিন, আমাদের জন্য কঠিন। আমরা যেভাবে করি, আমি শিশির বসাকের মতো অত ভালো করতে পারি না বা করিও না, কারণ আমি অনেকটা ক্লাসের মতো করে করি। তারপরেও একটু ওরকম হাইলাইট করে একটু যেন লেখা কম থাকে, বলা যেন বেশি হয়, এইভাবে করলে পারে মনে হয় আর একটু ভালো হয়। এগুলো আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। না স্যার, ভুল না, সঠিক স্যার, ইউজ করাটা সঠিক। কারণ ইমার্জেন্সি একটু বলে কয়েকটা ইন্ডিকেশনে বলাই আছে যে কাদেরকে দেওয়া যাবে। is the above the age of 60, mild to moderate COVID and comorbidity আছে, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা স্যার, সিম্পটম অনসেটের 5 দিনের মধ্যে। সুতরাং এই ইন্ডিকেশন গুলো ফিল আপ করলে এই ড্রাগগুলা দেওয়া যাবে এবং দিতে পারবেন স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। এখন মুশকিলটা হচ্ছে এই ইন্ডিকেশন গুলা না মেনে অনেক ফোন পাই যে এরকম একটা ড্রাগ আসছে যেটা দিলে নাকি আমি 5 দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাব। তো তখন না বললে একটা রিস্ক হয়ে যায় যে আমি ফিজিশিয়ান না করলাম, সে পরবর্তীতে খারাপ হয়ে গেল, একটা ব্লেম আসবে আমার উপরে, এইরকম নানা রকম ঝামেলার মধ্যে পড়ি স্যার, এই আর কি। তবে ওই ইন্ডিকেশন ফিল আপ করলে স্যার আমার মনে হয় দেওয়াটাই ভালো স্যার। স্যার যেটা ওই যে বিভিন্ন লিটারেচারে ঘাটাঘাটি করে যেটা এখনো পর্যন্ত এই দেয়া গ্রুপ এবং না দেয়া গ্রুপের মধ্যে ক্লিনিক্যাল এফেক্টিভিটি এবং আউটকামের মধ্যে স্যার আসলে এখনো ওই কমেন্ট করা, কনক্লুশন করা যে দেয়াটা ভালো, এই মনে কোনো কনক্লুশন স্যার এখনো নাই স্যার। আমরা একটু স্যারের মানে এক্সপেরিয়েন্সটা জানতে চাই। স্যার যেহেতু ইউজ করছেন, স্যার কোনটা ইউজ করছেন এবং কেমন আপনার কাছে মনে হয়েছে স্যার? এটা একটু বলা কঠিন আমার জন্য, কারণ হলো আমি তো এই রোগীগুলো রাখি না। 2 নম্বর কথা হলো যে কোনটা আমাদের তো যেহেতু সাথে সাথে রেনাল ফেলিওরও থাকে, ওই ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স এর ওই যে 30 উপরে থাকলে আমরা ওই যে ব্যাকসোভিট, আর তার হলো যদি নিচে থাকে তাহলে মলনুপিরাভির, এইভাবে আছে। তবে যেটা বললাম ওইভাবে আমরা ওগুলো ভেরি এল্ডারলি এবং মাল্টিপল কোমরবিডিটি, ওই ক্ষেত্রে মাইল্ড মডারেট অন্য কোনো সমস্যা নেই, এগুলো তো কিছু দেই না। আর সাজ্জাদ একদম ঠিক বলছে, আমি এটা ইন্ডিয়ান একজন ভাইরোলজিস্টের লেকচার কয়েকদিন ধরে শুনতেছি, উনি তো কোনো কিছু দেওয়ার পক্ষে না, খালি বলে অপেক্ষা করো। তবে উনি একটা কথা বলছেন লাস্টে, সেটা হলো কিন্তু সবসময় তুমি তোমার কাশিটা আর তোমার হলো অক্সিজেন স্যাচুরেশন মেনটেন করো। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম দেখলে হসপিটালে ভর্তি হও, তার মানে হসপিটালে ভর্তি হলেই তখন কিন্তু একটা এটার ইন্ডিকেশন এসে যায়, উনি একেবারে কিন্তু ফেলে দেননি। স্যারের কাছ থেকে আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাচ্ছি স্যার, ওই যে ব্রেইন ফগ যে কথাটা সে বলছে ডক্টর পাপ্পু, তো আমি একটা জায়গায় পাইছিলাম যে 243 দিন পরেও ব্রেইনের মধ্যে এই করোনা ভাইরাসের পার্টিকেল গুলো পাওয়া গেছে, এবং এক জায়গায় আমি পাইলাম যে 6 মাস থেকে 9 মাস পর্যন্ত ব্রেইন ফগ পারসিস্ট করতে পারে। এটা স্যার আপনার এক্সপিরিয়েন্সে আপনি স্যার কেমন পাচ্ছেন? এই কথাটা আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম, বলতে ভুলে গেছি। এটা সত্য কথা যে আপনার মেইনলি সাজ্জাদ যেটা বলছে, আমরা এখন তো কোভিড এর পেশেন্ট পরবর্তীতে ভর্তি হচ্ছে এরকম প্রচুর পাচ্ছি। একটা তো কোভিড নিয়ে আসলো, এটা তো আলাদা। ধরেন যে তার আগে কোভিড হয়েছিল কিন্তু এখন অন্য কারণে আসছে, স্ট্রোক করে আসছে, নিউমোনিয়া হয়ে আসছে, এরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা লাংসেরটা পাচ্ছি, যেটা যে লাংসে ইনফেকশন শেষ হয়ে গেছে, ইমপ্রুভ করে গেছে, কিন্তু অক্সিজেন কোনো মতেই বাদ দেওয়া যাচ্ছে না, অক্সিজেন দিয়ে বাড়ি পাঠানো যাচ্ছে, এরকম প্রচুর পেশেন্ট পাওয়া যাচ্ছে এখন। আর ব্রেন ফগ এটা তো আসলে এরকম রোগীটা ভর্তি হয় না, এগুলো আউটডোরে এখন রোগী আমি কম দেখি, এক্সপিরিয়েন্সটা বলা খুব কঠিন, তবে আমি খুব কম পাই এরকম।
যে যেটা আমরা বলবো ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম নিয়ে, এরকম খুব কম পাচ্ছি, খুব বেশি পাচ্ছি না। আর আমি আউটপুটে এখন রোগীও কম দেখি, সুতরাং আমার থেকে এটা মনে হয় জাভেদ জুল্লুর বাড়ি সাজ্জাদ এরা ভালো বলতে পারবে। নিউয়ার অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের এফিকাসি নিয়ে একটা কথা বলে শেষ করি স্যার। প্রথম যখন রেমডেসিভির আসে তখনও কিন্তু ঠিক এরকম একটা কথা যে এটা কি দিব কি দিব না, কাজ করে কি করে না, কিন্তু at the end of the day দেখা গেছে যে it was a very fantastic drug. রেমডেসিভির আসলে আমাদের অভিজ্ঞতা মনে হচ্ছে যে একটা নাইস ড্রাগ, আমরা অনেক পেশেন্টের বেনিফিট পাইছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে রেমডেসিভির সাপোর্ট করি। তো এখনকার যে ড্রাগগুলা হয়তো এখন বলার মতো সময় আমাদের আসেনি, আফটার ফিউ মান্থস হয়তো বলা যাবে যে এগুলো আসলেই কাজ করতেছে কিনা। আসসালামু আলাইকুম, একটু কথা বলবো আমি তো স্যার আমার একটা মাউন্ট আডোরা হাসপাতালে 2000-এর অধিক রোগী ভর্তি হয়েছিল, সেটা এবং ওসমানী মেডিকেল কলেজ দুই জায়গায় আমি সার্ভ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি কোভিডে অনেক মানে ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আমাদের এখানে রেফার্ড হয়েছে, এরকম প্রচুর খারাপ রোগী দেখছি, আমি রোগীর মৃত্যু আমি দেখছি, বাস্তবতা সেটাই স্যার। তো আমি আমার কাছে একটা বিশাল অংশ রোগী যারা এখান থেকে ভালো হয়ে গেছে, প্রায় 1785 বা 88 জন রোগী ভালো হয়ে গেছে এখান থেকে, এদের একটা বড় অংশ ফলো আপ আমি করছি, এদের একটা ফলো আপ করছি। ওসমানী মেডিকেল কলেজেরও হাসপাতালেরও একটা বড় অংশ রোগীর ফলো আমি করছি চেম্বারে, এবং ইয়েট নাও আমি করতেছি। আমার একটা ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স হলো আমি বিশাল অংশ রোগী ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোমে পাইছি। রোগীর অবসাদগ্রস্ততা, অশান্তি, সাইকোলজিক্যাল আপসেট, ডিপ্রেসড, চুল পড়ে যাওয়া, আলাদা বেড পাচ্ছি, বেশ ভালোভাবে পাইছি চুল পড়ে যাওয়া, আর হেডেক, ক্রনিক হেডেক সিনড্রোমের পেশেন্ট পাইছি। এগুলো আগে ছিল না তাদের, কিন্তু এখন ডেভেলপ করছে। আমরা একটা বড় অংশ রিভার্সিবল ডিমেনশিয়া, যেটা সাজ্জাদ এখন বলতেছিল, আমরা পাইছি, কিন্তু আলটিমেটলি সিকুয়েল হিসাবে নিউরোলজিক্যাল এফেক্টের কথা বলতেছি, যে পেশেন্ট এস্টাবলিশড হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ডিমেনশিয়া, সে ছিল না আগে, এখন সে ভুলে যাচ্ছে এবং তার মেমোরি মানে শর্ট টার্ম মেমোরিটা লস্ট হচ্ছে, এটা আমরা পেশেন্ট পাচ্ছি এবং ইয়েট নাও পাচ্ছি। রেসপিরেটরি সিম্পটমের ক্ষেত্রে আমি বলি, আমি নিজে চেম্বারে 76 জন রোগীর ডাটা কালেকশন রাখছিলাম। সেখানে রোগী শুরুতে তার যেসব রোগী বেশি অ্যান্টিভাইরাল বেশি এফেক্ট হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আসলে অ্যান্টিভাইরালের অ্যান্টিবডি লোডের কারণে বা ভাইরাসের সাইটোপ্যাথিক এফেক্টের কারণে তার লাং যে ড্যামেজ ডেভেলপ হয়েছে, সেই ড্যামেজের আউটকাম হিসাবে একটা বিশাল অংশ রোগী পরবর্তীতে ফাইব্রোটিক চেঞ্জ হয়েছে এবং এই ফাইব্রোটিক চেঞ্জটা এস্টাবলিশড হিসাবে পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে ফলো আপে আসতেছে। এবং একটা বড় অংশ মানে মিসবাসার অর্ডার নিয়ে কাজ করতেছে, ওনার কাছে একটা প্রচুর বড় অংশ রোগী আসতেছে যাদেরকে উনি অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগ দিয়ে ফলো আপ করে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করতেছে। আরেকটা ব্যাপার স্যার আমি শেয়ার করি, আমরা শুরুতে যেসব রোগী আমরা ডিসচার্জ করছিলাম, আর একটা বড় অংশ রোগী আমরা দেখতেছিলাম রোগী অ্যারিথমিয়া নিয়ে পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, বিভিন্ন টাইপস অফ অ্যারিথমিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছে, ফেইলিওর নিয়ে ভর্তি হয়েছে, এবং লং টার্ম সিকুয়েলি অফ কার্ডিয়াক কমরবিডিটিস গুলো এখন এস্টাবলিশড হয়েছে এসব রোগী। আমার যে রোগী দেখার এক্সপেরিয়েন্স, সেখান থেকে আমি বলতেছি বাস্তবতা হলো বেশিরভাগ রোগী 2-3 মাস পরে এসে বলতেছিল যে আমি ভালো হয়ে গেছি। একটা ছোট গ্রুপ পেশেন্ট তাদের কার্ডিয়াক কমরবিডিটি, বিশেষ করে রেসপিরেটরি কমরবিডিটি নিয়ে এখনো মানে বিভিন্ন সাবদেশ কাছে যাচ্ছে বা আমাদের কাছে আসতেছে বা হসপিটালাইজড হচ্ছে এবং রিকারেন্ট তার রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে। এখনকার যে ওমিক্রনের ভ্যারিয়েন্টটা, আমি গতকাল 19 জন পেশেন্ট ওমিক্রন পজিটিভ পেশেন্ট আমি সার্ভ করছি, আমি দেখছি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট ভেরি মাইল্ড সিম্পটম নিয়ে আসতেছে। বাট আনফরচুনেট সিলেটে আমাদের অনেক চিকিৎসকরা মন্ডুপিরাভিরটা একেবারে সিম্পলিফাইড ওয়েতে ব্যবহার করতেছেন, যদিও বাংলাদেশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক গাইডলাইন দিচ্ছে, age over 60, patient uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes mellitus, patient on multiple comorbidities, specifically stroke এর কথা লেখা আছে, cardiac comorbidity কথা লেখা আছে, renal failure with dialysis লেখা আছে।
সেই সকল পেশেন্ট যদি প্রথম 5 দিনের ভিতরে আসে তাহলে আউটকাম বেটার বলে তারা অভিমত জানাইছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা যারা প্র্যাকটিস করতেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এখন পর্যন্ত কোন অ্যান্টিবডি ককটেল, মন্ডোপিরাভির বা রাইটোনাভির কম্বিনেশন যেটা মার্কেটার্স একটাও দেখি নাই। আর আমি গত এক সপ্তাহে সদর হাসপাতাল এবং মাউন্ট রোডে মাত্র 4টা রোগী ভর্তি করছি, অনলি 4 পেশেন্ট। একটা রোগী পাইছি 90% মাত্র স্যাচুরেশন ফল করছে, যেটা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, এখনো ভর্তি আছে আইসিইউ। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অমিক্রনের যে ভ্যারিয়েন্টটা এখন আমরা ফেস করতেছি, আমরা প্রত্যেক চিকিৎসকরা, তার অধিকাংশ পেশেন্টই উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট অনলি প্যারাসিটামল অ্যান্টিহিস্টামিন ভালো হয়ে যাচ্ছে, ইভেন অ্যান্টিবায়োটিকও লাগতেছে না। যদি আমরা অনেকেই একটা অ্যান্টি জিথ্রোমাইসিন বা সব ড্রাগ ইউজ করতেছি, আমার কাছে ওভারঅল মনে হচ্ছে যে এবারকার যে ভ্যারিয়েন্টটা, এই ভ্যারিয়েন্টটার একটা ব্যাপার হবে যে মানুষের মধ্যে একটা অ্যান্টিবডি, মানে একটা হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে। এই হার্ড ইমিউনিটি আগামীতে যখন মানুষ বুস্টার দিবে, আলটিমেটলি এটার আউটকাম হয়তো কিবা ভালো হবে। এটা একটা আমার একটা অভিমত। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে বিশাল অংশ রোগী ভর্তি হচ্ছে এবং এই রোগীগুলো আলটিমেটলি বিশাল অংশ রোগী আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি এই পেশেন্টগুলোর কোনো মোর অর লেস ভাইরাল ফিভারের যেরকম সিমটমস থাকে, ফ্লু লাইক সিমটমস, এভাবে ভর্তি হচ্ছে। তবে একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি, ওসমানী মেডিকেল কলেজে গত 2-3 দিন যাবত কোভিড মরবিডিটি নিয়ে কোভিড পেশেন্ট পজিটিভ যারা আসতেছে, বিশেষ করে র্যাপিড অ্যান্টিজেন পজিটিভ, তাদের অনেকে কিন্তু খারাপ হওয়া শুরু হয়েছে। এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যে সকল পেশেন্টের কমরবিডিটি আছে তারা যে কোনো পর্যায়ে খারাপ হতে পারে এবং আমাদেরকে সেজন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কোনো সময় আমাদের একটা ক্যাটাস্ট্রফিক ক্যালামিটি চলে আসতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জাভেদের সাথে একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই। আমরা জাভেদের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে আসলে লং কোভিড এর একটা বড় সিকুয়েলি হচ্ছে রেসপিরেটরি এম্বারাসমেন্ট, যেটা দীর্ঘদিন এটা রোগীকে বহন করতে হয়। এবং আমরা ছোটখাটো প্র্যাকটিসিং লাইফে যেটা দেখি যে পেশেন্টের একটা কাশি যেটা ভালো হতেই চায় না, আমরা আগেও এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি, এবং শর্টনেস অফ ব্রেথও থাকতে পারে। আর আমি যে আজকের যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে একজন পেশেন্টের প্রোফাইল নিয়ে আসছিলাম, যিনি প্রথমে 2020-তে কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন, তারপরে ওনার 2021-এ আবার কোভিড হয়ে গেল, এবং আমরা জানি যে এই এর মধ্যে ওনাকে আমরা কাশি এবং শ্বাসকষ্ট ছাড়া অন্যান্য উপসর্গগুলোও রিলিভ হয়ে গেছিল। কিন্তু যখন দেখলাম যে এটা ইন্টার্নিস্ট হিসেবে আমার পক্ষ থেকে আমার দায়িত্ব শেষ, আমরা তখন রেফার করলাম রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, এবং যেহেতু পেশেন্ট ঢাকায় থাকেন, ঢাকাতে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর রাশিদুল স্যারের পাঠালাম। স্যারের যে চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে যে জিনিসটা আমি পিক আপ করার চেষ্টা করেছি প্রেসক্রিপশন থেকে, সেটা হচ্ছে যে স্যার, তো আমরা সবাই জানি যেটা স্যার দিয়েছেন, যেটা ডক্টর জাভেদ বললেন, সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টিফাইব্রোটিক ড্রাগ দিতে হয় এবং দেওয়া হয়েছিল। সাইড বাই সাইড স্যার যে 3টা জিনিস করেছেন, আমি 3টা জিনিসের একটা ছোট এখানে একটু সংযুক্তি আছে দেখাতে চাচ্ছি। প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে পালমোনারি রিহ্যাব থেরাপি, এটা সবাই জানি, যেটা বলা হয় যে পেশেন্টদেরকে স্যাররা যেটা করেন যে একটা ব্রিদিং এক্সারসাইজ শেখায় দেন। 2 হচ্ছে ওয়াক টেস্ট, যেটা হচ্ছে যে পেশেন্টকে আস্তে আস্তে হাঁটার স্পিড বাড়ানোর জন্য প্রক্রিয়া, যেটা ওইটাতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করেন। এটা একটা বড় হেডিং আছে পালমোনারি রিহ্যাব এক্সারসাইজ। স্যার যেটা আরো করেছেন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে, আমি একটু পরে পড়তে চাচ্ছি, যদিও লেখাটা দেখাচ্ছে কিনা, এটা হচ্ছে ভেস্ট থেরাপি। Vest therapy is the vibration of the vest against the chest wall helps to loosen mucus. The vest creates an airflow that helps to move mucus from the airway walls. For therapy to be effective, half cuff and regular cuffing must be done during and after the treatment. এটার একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ এখানে আছে, আপনি দেখতে পাবেন, যে পেশেন্টের কথা বললাম একটু আগে, সেই পেশেন্টের পাঠানো ক্লিপটা। এটা হচ্ছে সেই ভেস্ট থেরাপি। এটা স্যারের উদ্যোগে, স্যারের একটা সেন্টার আছে সেখানে পাঠায়, এটা স্যার পড়াইছিলেন। এবং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই থেরাপি নেওয়ার পরে কিন্তু পেশেন্ট ইজ গেটিং কোভিড এগেইন 2022-তে, কিন্তু হি ইজ মেইনটেইনিং হিজ অফিস ওয়ার্ক এন্ড এভরিথিং। এটা হচ্ছে সেই ভিডিও একটা অংশ, যেটা ভেস্ট থেরাপি সম্পর্কে আমার আইডিয়া ছিল না, এটা এই পেশেন্টকে স্যার প্রয়োগ করেছেন, এবং সে এটা পাওয়ার পর থেকে সে বলতেছে আমার এবার যে কোভিড হচ্ছে আমি কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি ফেস করতেছি না, যে আমি ইভেন আমার একটা এক্সপোর্টারের গার্মেন্ট দেশের ডিরেক্টর, সে গাজীপুরে যায় এবং আসে, নো প্রবলেম ইজ দেয়ার। আরেকটা যেটা স্যার একটা প্রয়োগ করেছিলেন থেরাপি, সেটা হচ্ছে ওজোন থেরাপি। এটা নিয়ে একটু বলতে চাচ্ছি। সিভিয়ার, এটা কিন্তু আবার আমরা জানি যে এটা জার্নালে আসছে যে
severe forms of COVID-19 can evolve into pneumonia, featured by acute respiratory failure due to acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress syndrome (ARDS). In viral disease, the replication of viruses is seemingly stimulated by an imbalance between pro-oxidant and antioxidant activity, as well as by the deprivation of antioxidant mechanisms. In COVID-19 pneumonia, oxidative stress also appears to be highly detrimental to lung tissues. Matiur sir হয়তো বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু আমি আসলে এই বিষয়ে বেশি জানি না, বিধায় এত কিছু লিখে আনতে হয়েছে। Although inhaling ozone gas has been shown to be toxic to the lungs, recent evidence suggests that its administration via appropriate routes and at small doses can paradoxically induce an adaptive reaction capable for decreasing the endogenous oxidative stress. মানে এটা মেকানিজম বলে দিচ্ছে যে ওজোন থেরাপি দিলে কি লাভ হবে পেশেন্টের, এখানে ছোট কথা লেখা আছে। Ozone therapy is recommended to counter the disruptive effects of the severe COVID on lung tissue, especially if administered in early stages of the disease, thereby preventing the progression to ARDS. আমি যে পেশেন্টের ভিডিও ক্লিপ একটু দেখালাম, ওই রোগী কিন্তু এটাও সাজেস্ট করা হয়েছে, ওজোন থেরাপি। আরেকটা যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে স্যার যেটা বলেছিলেন, এটার একটা ইয়ে আছে এখানে, যদি আমরা দেখাতে চাই, হাউ ডাজ এটা যদি ওই থেরাপির একটা সম্ভবত এটা না, Start by cleaning your hands with soap and water or alcohol-based hand gel. Work surface with soap and water or a disinfecting wipe. Gather the equipment and supplies you need. A vest machine, a correctly sized vest or chest wrap, connecting tubing. Start by cleaning your hands with soap and water or alcohol-based hand gel. Clean your work surface with soap and water or a disinfecting wipe. Gather the equipment and supplies you need. A vest machine, a correctly sized vest or chest wrap, connecting tubing. Padding if your patient has a feeding tube. Non-sterile gloves. A suction machine with its supplies if your patient uses one. And a nebulizer machine with its supplies if your patient receives nebulized medication during vest therapy. Put on the non-sterile gloves. Place the vest or chest wrap around the patient's chest. It should be worn over a thin shirt and should fit loosely around the chest, completely covering the rib cage. Make sure the top of the vest doesn't cut into the armpit area. The bottom of the vest should be just above the hip bones. If the patient has a feeding tube, use padding under the vest to protect the site. If the patient uses a suction machine or net machine, check to make sure it is functioning properly. Check that the frequency and pressure settings on the vest machine match those prescribed by the healthcare provider. For each piece of tubing, connect one end to the vest and the other end to the vest machine. Turn on the vest machine. Coach the patient to breathe normally and to take an extra deep breath about once each minute. If using nebulized medication during vest therapy, give it to the patient now. Always give the medications in the order prescribed by the healthcare provider. Monitor the patient's color and comfort level during therapy. You may stop the session if the patient has pain or needs to cough. Continue therapy for about 5 minutes with the patient breathing normally, but taking an extra deep breath every minute. Then take a 30-second to 1-minute break. During this time, encourage the patient to cough or huff cough. If included
included in the patient's care plan, use suction to help remove secretions. When the patient finishes coughing up secretions, repeat the cycle of 5 minutes breathing, followed by resting and coughing for the prescribed number of times. A therapy session typically lasts about 30 minutes. Sometimes, settings on the vest machine are adjusted between cycles of 5 minutes breathing, followed by resting and coughing. Check the patient's care plan to see if it prescribes changing settings between cycles. When the therapy session is complete, turn off the vest machine. Remove the vest or chest wrap. Encourage the patient to cough or huff cough. Use suction to help remove secretions if necessary. Remove the non-sterile gloves and clean your hands. ভ্যাকসিনেশন কি আমাদের দেশে আছে? হ্যাঁ আছে, যে আমি দেখাইলাম প্রফেসর রাশিদ হোসেন স্যারের যে একটা ইনস্টিটিউট আছে মিরপুরে, ওইখানে ওই যে আমার যে পেশেন্ট যে একটু আগে দেখাইলাম, ওই যে এটা তো ভিডিওটা, এটা বাংলাদেশের কিন্তু এই ভিডিওটা কিন্তু বাংলাদেশের, এটা ওই স্যারের চেম্বারে না, ওই যে মিরপুরে স্যারের ইনস্টিটিউট আছে, ওইটাতে স্যার এটা করে। ওকে 3টা জিনিস স্যার করছেন, একটা হচ্ছে অ্যান্টিফাইব্রিটিক থেরাপি অরালি দিয়েছেন, এরপর তাকে পালমোনারি রিহেব এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে ওই যে ব্যায়াম যেটা বলা হয় এবং হাঁটার বিষয়টা আস্তে আস্তে এক্সপিরিয়েট করার চেষ্টা করতে বলছেন। আর আরো দুইটা জিনিস, যেটা হচ্ছে এর মধ্যে একটা ব্যাস মেশিন, একটা ওজন থেরাপি। এই 4টা কম্বিনেশনের কারণে পেশেন্ট বললাম তো এবার 22-তে আবার সে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে। ও আক্রান্ত হওয়ার পরে সে ইজ মেইনটেইনিং অফ হিজ জব এন্ড এভরিথিং। আমাকে সে যে স্টেটমেন্টটা দিল, যে সে এই কথাটাই বললো, আসার আগে আলাপ হয়েছে, সে বললো যে আমি এবার এফেক্টেড হওয়ার তার সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে আগের যে অবস্থা থেকে আমি পুস্ট আপ থাকাতে আমি নর্মাল লাইফ লিড করছি। তার ভাষ্য হি ইজ ভ্যাকসিনেটেড অ্যাজ ওয়েল, কিন্তু তাকে অমিক্রনে হয়তো আক্রান্ত হয়ে গেছে। তো জাভেদ ভাই যে কথাটা, এটা আসলে আমাদের সায়েন্টিস্টদের মধ্যে একটা আলোচনা চলতেছে যে এই যে ওমিক্রন, ইজ ইট ব্লেসিং ফর আস অর নট? কেউ কেউ দাবি করতেছে এটা হয়তো আমাদের জন্য ব্লেসিং হয়ে আসছে, কারণ এরকম গণহারে অলমোস্ট 100% সবাই এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, একটা টোটাল ইমিউনিটি তৈরি করার একটা সম্ভাবনা আছে। এটা আমরা হয়তো ধারণা করতেছি যে এটার মাধ্যমে হয়তো কোভিড এলিমিনেশন হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটিস সাম সায়েন্টিস্ট আর সেইং। এবং একটা আলোচনা যেটা আসছে, আমি মতিউর রহমান স্যারের কাছে জানতে চাইবো, যেহেতু ভাইরোলজিস্ট স্যার কথা বলছেন সরাসরি, যে এই ওমিক্রনের ভিরুলেন্স কি আসলে কি কমে গেছে কিনা? কারণ একটা ভাইরাস মাল্টিপল মিউটেশন হইতে গেলে যেমন তার ভিরুলেন্স কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার এটা ডেঞ্জারাস হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটিস থাকে। তো এটা একটা ব্যাপার। আর আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে আসলে আমাদের ইমিউনিটি বেড়ে গেছে, আর ক্লিনিক্যালি ও সাবক্লিনিক্যালি আমাদের ইনফেকশন হয়ে এবং ভ্যাকসিন, এই দুইটার কারণে আমাদের ইমিউনিটিটা হয়তো সুপ্রিম লেভেলে বেড়ে গেছে, যে কারণে হয়তো ওমিক্রন এইভাবে আমাদেরকে সিভিয়ার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেছে না। স্যারের কাছ থেকে মোটামুটি জানতে হবে। কথা বলছেন ইন্ডিয়ান ভাইরোলজিস্ট একই কথা বলছে। ওনার মতে ইন্ডিয়াতে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট 85% পিপলকে এফেক্ট করছে, যদিও মানে অফিসিয়াল রিপোর্ট এটা না। এই কারণে একটা ইমিউনিটি গ্রো করছে। দুই নম্বর উনি এটাও বলছেন যে ওমিক্রনের ভিরুলেন্স কম, উনি এটাও বলছেন। তো দুইটা মিলেই ওমিক্রনকে উনি বলছেন যে নর্মাল ফ্লু হিসেবে দেখার জন্য, শুধুমাত্র যদি মানে আপনার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয় আর যদি সিভিয়ার কফ হয়, এই ক্ষেত্রে হাসপাতালে যাইতে, আদারওয়াইজ কোনো ওষুধ না, শুধু প্যারাসিটামল অ্যান্টিস্টামিন ব্যবহার করতে। এটাই আপনি যেভাবে বলছেন উনি এইভাবে বলছেন। যেটা জানতে চাচ্ছিল যে ব্লেসিং কিনা, এটা আসলে এটা আমরা কোট করা আছে, আমরা এটা এখানে পাবো ভিতরে। একজন কমেন্ট করেছিলেন অনেকদিন আগে, একটা আমার যেটা এখানে প্রিজার্ভ করা আছে, চাইলে দেখাবো, যে উনি একজন মেডিকেল সায়েন্টিস্ট সম্ভবত, এবং উনি বলেছিলেন যে ওমিক্রন যে নতুন ভেরিয়েন্টটাকে আমরা ওমিক্রন হিসেবে দেখতেছি, যে করোনা ভাইরাসের যে একটা ভেরিয়েন্ট হিসাবে, এইভাবে না দেখে এইভাবে দেখা উচিত, এটা গড গিফটেড একটা ভ্যাকসিন আমাদের জন্য পাঠানো হয়েছে। এটা স্যার আমার ব্যক্তিগত মতামত না স্যার, এটা হচ্ছে ওই ওনার একটা অবজারভেশন থেকে বা ওনার একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত। এটা মেবি হতে পারে, এটা
অথবা হতে পারে যে এটা আবার ইয়ে হতে পারে মোর ভিরিটেন বের হতে পারে নেক্সট মেডিসিনটা আসবে সেক্ষেত্রে হবে সে ভদ্র হবে কিন্তু দুর্বল হয়ে যাবে এটা মানে এটা প্রিমেচিউর হবে কথাটা বলা। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি স্যার। এখানে স্যার কিছু জিনিস আছে, যেমন এই ওমিক্রন সম্পর্কে আমরা এখনো তো ডিটেলস জানি না, এখনো আরো মানে হয়তো কিছুদিন গেলে পরে এটা সম্পর্কে ইনফরমেশন আমরা পাবো। কিছু ইনফরমেশন যেটা আমরা পেপারে আসছে, যেটা দেখছি বিভিন্ন জার্নাল ম্যাগাজিনে, সেটা হলো এটা কিন্তু অনেক বেশি সময় ধরে পারসিস্ট করতে পারে। তারপর স্যানিটাইজার যেটা আছে এটাতেও এটা কিছু রেজিস্ট্যান্ট, যার জন্য দেখা গেছে অন্য যে ভ্যারিয়েন্ট গুলার তুলনায় এটা অনেক বেশি সময় ধরে মানে দেখা যাবে মানে সার্ভাইভ করতে পারে। এটা সার্ভাইভাল বেনিফিটটা অনেক বেশি, অনেক মানে ইভেন দেখা গেছে 8 দিন পরেও এই ভাইরাসটা এলাইভ আছে, যার জন্য এটা নিয়ে আমাদের একটা সতর্কতা থাকা দরকার। সেকেন্ড যে জিনিসটা হলো হার্ড ইমিউনিটি, যেটা একটু আগে যেটা জাভেদ জিল্লুল বাড়ি বলছে যে হার্ড ইমিউনিটি, এটা লেটেস্ট আপডেট যেটা হলো হার্ড ইমিউনিটি অনলি ফর দ্য ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। এই এখন যে ভ্যারিয়েন্ট গুলো আসতেছে এক একটা ভ্যারিয়েন্ট ওই ভ্যারিয়েন্টের জন্য ইমিউনিটি দিচ্ছে, অন্য ভ্যারিয়েন্টের জন্য হয়তো সিভিয়ারিটি কমাইতে পারে কিন্তু ডিজিজ ঠেকাইতে পারবে না। যে কথাটা একটু আগে ডক্টর সাজ্জাদ বলছে যে আমাদের সবারই হয়তো আবার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট হয়ে যেতে পারে, আমরা এই জন্য সাবধান থাকতে হবে, কারণ এটাকে ঠেকানোর মতো এখনো যেহেতু আমাদের যে ভ্যাকসিন আছে সেই ভ্যাকসিনও প্রোটেকশন দিবে না, আমাদের যাদের করোনা একবার হয়েছে তাদেরও কিন্তু প্রোটেকশন নাই। যেমন আমাদের অলরেডি জাহিদের 3 বার হয়ে গেছে, এখন যেটা লেটেস্ট আপডেট হলো এক একটা ভেরিয়েন্ট এক একবার আসবে এবং এটা আমাদেরকে যারা আমরা বাঁচতে পারবো না তাদের এটা হবেই। এবং নেক্সট ভেরিয়েন্টের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ডেল মাইক্রন, ডেল্টা এবং ওমিক্রন যদি কারো একসাথে ঢুকে যায় ডেল মাইক্রন, দ্যাট উইল বি ফ্যাটাল। সেকেন্ড যে জিনিসটা হলো ইহু আরেকটা বাইর হয়েছে যেটা, সেটাও কোন সময় আমাদের দেশে আসে, যার জন্য আমাদের মানে খুব বেশি একেবারে আগে যে আমরা চিন্তা করতাম হার্ড ইমিউনিটি, সেটা সম্পর্কে লেটেস্ট আপডেট হলো এটার মানে আশা এখন ফিকা হয়ে গেছে। আমরা যত ভাইরাস আসবে 1 বাই 1 এরকম ভাবে আমাদের ভ্যাকসিন বাইর হইতে থাকবে, আমরা ভ্যাকসিন নিতেই থাকবো এবং যতদিন পর্যন্ত এই পুরা করোনা ভাইরাস থেকে আমরা মানে এই সিভিয়ারিটি না কমা পর্যন্ত আমাদের সবাইকেই সাবধান থাকতে হবে, কারণ এটা যেহেতু অনেক বেশি সময় ধরে পারসিস্ট করবে আমাদের সারফেস মানে বিভিন্ন মানে অ্যাটমসফিয়ারে, এবং এটা সম্পর্কে আমরা এখনো যেহেতু পুরোপুরি জানি না এবং আমাদের যেহেতু জেনেটিক স্টাডি করার সুযোগ নাই, জেনোম সিকোয়েন্স করার সুযোগ নাই, কার ওমিক্রন হইছে কার ডেল্টা হইছে কার ডেল মাইক্রন হইছে সেটা জানতে জানতেই আমাদের কিছু মানুষের হয়তো জীবন চলে যাবে। এই জন্য আমাদের এই ব্যাপারে আমার মনে হয় সবাই সচেতন হওয়া দরকার। ধন্যবাদ সবাইকে। Most of the time we have learned, we have from our senior teachers. Is there any question from our junior doctors, those who are from Osmani Medical College and from Pappu Medical College? Have you any query questions? Yeah, Amisha. Adab everyone, I'm an intern medical doctor from Pappu Medical College, and my question is, so if COVID-19 affect the patient, a healthy adult who has no comorbidities, does it decreases his life expectancy? And further, does it decreases the life expectancy of a person who has no comorbidities at all? Thanks for your question, Doctor. From Pappu Medical College, intern doctor. It depends because we all of us know when a virus or bacteria will affect somebody. It depends on the criteria of the patient. If the patient is young enough, he or she can cope with his or her immunity, so there will be less and less disease activity will be inside. But the reverse is, if the patient is elderly, if the patient has got comorbidities like 2 big diseases like hypertension and diabetes, then there is more fatality will be there. So as because you are questioned about a young patient affected with some viral illness like COVID-19, I think so the patient's life expectancy will not be decreased because patients, if the patient has got no such comorbidities which I just told,
if the life expectancy will not be decreased, rather the patient's immune system will cope up the situation finally. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। এই ফেসবুকে আজকে যে একটা নতুন খবর দেখলাম আহমেদাবাদ পত্রিকার রেফারেন্সে, ওখানে নিউ কফ ভাইরাসের আবির্ভাবের খবর, যাতে 1:3 মেবি ফ্যাটালিটি। এই ব্যাপারে কিছু আছে কিনা ইনফরমেশন? থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই। এটার ব্যাপারে একটু আগে শফিউল ভাই এটা উল্লেখ করেছিলেন একটু আগে, যে এই যে একটা ভেরিয়েন্ট আরেকটা উদ্ভব ঘটতে থাকে। আসলে আমরা তো আগেই বলে রাখেছি যে আমাদের যে প্রেজেন্টেশনের শুরুতে, যে এই ভাইরাসটা এত বেশি মিউটেটেড হচ্ছে এবং এই মিউটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের সামনে যেগুলা প্রকাশমান যেগুলা দেখতেছি, যে করোনা ভাইরাসের যে ভেরিয়েন্টস গুলাকে, যার সবচেয়ে বেশি ডেডলি হিসাবে এখন পর্যন্ত বিচরণশীল, সেটা হচ্ছে ডেল্টা। আর অমিক্রনের কথা আমাদের সদ্য স্যার মতিউর স্যারের কাছে শুনলে বলতে চাই, এখনই সেই সুযোগ নাই কথা বলার, যেটা আসলে এটা একটা খুবই মানে জেন্টল ভাইরাস। এটাকেও আমরা মানে তাকে আমাদেরকে ট্যাকল করার মাইন্ড নিয়ে চিন্তা করে রাখতে হবে। আর আপনি যেটা কথা বলছেন, এটা হচ্ছে আরেকটা ভার্সন, আরেকটা অ্যাডভান্স জেনোমিক ট্রান্সফরমেশন হওয়ার মাধ্যমে এটা হয়েছে। সো যদি এটা এরকম হয়ে থাকে এবং এটার যদি আরো বিস্তার আমরা দেখি এবং এটাকে আরেকটু ফলো আপে দেখি, দেখা যাক কি হয়, আমরা নিয়ার ফিউচারে এই আনসারটা আরো ভালো বোঝা যাবে। থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই। Good morning, good evening, everyone. I'm intern doctor from Pappu Medical College. I have a question related to the long COVID management. My question is, nowadays most of the patients that come from medicine world are either they come either previously they are affected with COVID, but now they have come with post-COVID MI or the post-COVID pneumonia. And post-MI or post-COVID pneumonia, some of the patients, they have comorbidities, previous comorbidities of diabetes or hypertension, but some of the patients, they don't have any comorbidities. So what would be the underlying cause for the post-COVID MI, and what would be our line of management for this patient? And I would like to add another question also. What is the prevalence rate of the post-COVID MI for the patient, those who have the comorbidities, and for those who don't have any comorbidities? Thank you, doctor, for a nice question. First of all, we have got no data about the prevalence of post-COVID MI. That is, I have got no data at all. And the second point is, you have raised about the post-COVID pneumonia. It is very common because we just today's program was on entirely on long COVID that is management update, and I think if you attended the program from the very beginning, then we had just pointed there about the how the disease has progressed towards long COVID, because some patients retain with two symptoms. One is cough, another is shortness of breath, or we said dyspnea. So when this kind of patient does not remit with conventional therapy, then the patient may turn to atypical pneumonia or viral pneumonia, or if the patient is obese, if the patient is smoker, if the patient has got comorbidities like bronchial asthma and COPD, they have got more chances to become the victim of pneumonia. So those patients who are elderly, who are with some comorbidities, we have to ensure their safety and observation for the patients very finely, because these patients have got the cough, which can be a heralding feature of upcoming pneumonia. So if the patient is not checked very properly, the patient may turn to a very fatal pneumonia, which is very grievous for the patient and for the family. Number two question was MI. We have just pointed out in our discussion, there is a feature related to long COVID is thromboembolic phenomenon and hypercoagulable state. Both of these may belong to the causation of MI. So this kind of patient, as because long COVID is accumulated with this symptom, these features, there is availability of thromboembolic phenomenon, there is availability of hypercoagulable state. So these two can define, or this can justify the more prevalence of myocardial infarction in post-COVID patients. Have you got the point, doctor? Thank you.
just simply think COVID is a thrombotic condition. So any thrombotic event can occur. Okay, maybe MI, maybe renal injury, maybe stroke. Okay. So you asked about the life expectancy. Actually, life expectancy in general, either COVID or non-COVID, depends on your body function, organ function. After COVID, যদি খুব spontaneously খুব সুন্দর করে recover করা যায় without hampering any organ, you will, when life expectancy is normal, একদিনও কমবে না. But if it involves your brain or kidney or liver or lungs, তখন হচ্ছে লাইফ এক্সপেক্টেন্সিটা ডিপেন্ড করে. আদারওয়াইজ যে পেশেন্টটা খুব সুন্দর করে রিকভারি করে গেছে তার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কোনো হ্যাম্পার্ড হবে না, বিকজ ইটস এন ইনফেকশনাস ডিজিজ. ইউজুয়ালি এভরি ইনফেকশনাস ডিজিজ রিকভারি করার পরেই নরমাল হয়ে যায়, এটার আর কোনো আফটার ইফেক্ট থাকে না. আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি, আমি ডাক্তার শিশির বসাক। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা যে এমআই হয়ে যেতে পারে কি কারণে, যেটা আসছে থ্রোম্বোএম্বোলিক, এটার পাশাপাশি আমি মনে করি যে একটা ইনফ্লামেশনের একটা বেশ বড় একটা ভূমিকা রয়ে গেছে, যেহেতু এখানে একটা হাইটেন্ড ইনফ্লামেশন হয়, and this inflammation may cause rupture of the pre-existing plaque, এবং এখান থেকে কিন্তু এমআই হতে পারে আর কি। তো so in post-COVID inflammation may have also some pathophysiological role to the MI if occurs after the COVID period. Thank you. সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমার একটা থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন যেটা শিশির বসাক স্যার বলছেন, সেটার সাথে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতেছি যে আমরা শুধুমাত্র হার্ট নিয়ে চিন্তা করলে হবে না, এখানে ইসকেমিক কলাইটিস নিয়েও কিছু পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে যাদের দেখা যায় মানে থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসে। এছাড়া পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে আসে, যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রচুর রোগীকে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিয়ে সেভ করা হয়েছে, যাদের পালমোনারি এম্বোলিজম হয়, ওরা করোনারি মানে পালমোনারি এনজিওগ্রাম করছে, পালমোনারি এনজিওগ্রাম করে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিছে, এবং থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিয়ে অনেক পেশেন্টকে বাঁচানো গেছে। সেটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একইভাবে আমি কিছু মানে প্রেজেন্টেশন দেখছি যে কি নাম ইসকেমিক কলাইটিস, দেখা গেছে যে ইসকেমিক কলাইটিসও নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে কোভিড পেশেন্ট। এছাড়া যেটা মানে ওই যে পারভিউর যে মানে যে ডক্টর প্রশ্ন করছিল, সেটা নতুন যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট হচ্ছে, নিউ অনসেট ডায়াবেটিক, এটা কিন্তু তার জন্য একটা মরবিডিটি মানে হয়ে যেতে পারে, যেটা তার ইন ফিউচার লাইফে তার মানে সমস্যা হতে পারে। ধন্যবাদ স্যার, শুভ সন্ধ্যা। আমার ভ্যাকসিনেশনের উপর একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে একজন হচ্ছে স্টুডেন্ট, সে তার ফার্স্ট ডোজ ফাইজারে নিয়েছিল এবং 1 মাস পর যখন তার সেকেন্ড ডোজ নিতে গিয়েছে তখন ভুল ক্রমে তাকে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ফার্স্ট ডোজটাই দিয়ে দিয়েছিল। এখন স্যার মানে কি করবে? কিছুই হবে না, কারণ আসলে ভ্যাকসিন তো ম্যানুফ্যাকচারারের বিষয় তো আসলে এখানে মুখ্য বিষয় না। মুখ্য বিষয় হচ্ছে যে আমরা পেশেন্টকে ভ্যাকসিনেট করবো, এটি আমাদের টার্গেট। এবং গ্লোবালি যেটা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশেরও এইটা ঢেউ দারুণভাবে, এটা কার্যকরভাবে এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করতেছি, এটা মেনটেন হচ্ছে। এবং ওইটা নিয়ে সবারই একটা অনেকের টার্গেট থাকে, আমি ফাইজারটা দিব, আমি মডার্নাটা দিব, অ্যাস্ট্রাজেনেকা দিব, এভাবে একটা দেখি সবাই হলে ওইটা আসলে ওইটা দিব, এরকম একটা আমি দেখছি আমার ছোটখাটো এই যাদের সাথে আলাপচারিতা হয়, যে কথাটা এরকম না যে ওইটারটা ভালো না, একেবারে ভালো না এটা বলা যাচ্ছে না। একটা এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি যে সাইনোফার্মের যে ভ্যাকসিনটা ছিল, একসময় বলা ছিল এরকম যে এই ভ্যাকসিনটা দিলে নাকি হজ করতে যাওয়া যাবে না, এমনি উমরা হজ, যেটা এখন পরে দেখলো সরকার চিন্তা করে যে না, এটা করলে তো বিশাল একটা ধাক্কা সামলানো যাবে না, তো তারা আসলে পরে অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে এটা। এই জন্য অনেকে চিন্তা করছে যে আমি সাইনোফার্মটা নিয়েছি, তাহলে হজে উমরা হজ হোক আর মেইন হজে যেতে পারবো না। বিষয়টা এরকম না আসলে, কারণ কোনো ম্যানুফ্যাকচারারই কিন্তু ওইটা মাথায় রেখে আসলে ভ্যাকসিন তৈরি করে। আসলে ভ্যাকসিনের উদ্দেশ্য তো হচ্ছে যে প্রোটেকশনের লেভেলটাকে বাড়ায় দেওয়া, কিন্তু এটা ঠিক যে প্রত্যেকটা ম্যানুফ্যাকচারের এটা আমরা এখানে টালি করে দেখাতে পারবো, এবং সময় সংক্ষেপ, কিন্তু দেখানো যাবে যে পার্সেন্টেজ আকারে এফিকেসির অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ আছে, যে কারোরটা পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে অনেক বেশি বা একটা কম। কিন্তু ওই পেশেন্টের যে প্রশ্নটা ছিল ওইটা, যে আমি দিয়েছিলাম ফার্স্ট ডোজ ওইটা, সেকেন্ড ডোজ ওইটাই দিতে হবে না আপনার। না স্যার, মানে অ্যাস্ট্রাজেনেকা ফার্স্ট ডোজটা নিয়েছে, সেই দুইটাই ফার্স্ট ডোজ নিয়েছে, এখন স্যার সেকেন্ড ডোজ সে কোনটা নিবে? না, সেকেন্ড ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা পাইলে অ্যাস্ট্রাজেনেকা, নাইলে পর অন্যটা। এখানে কোনো ইয়ে করা যাবে না যে এটা নেওয়া যাবে না বা এটা না। যেমন ধরেন এখন যেটা বুস্টার হিসেবে বাংলাদেশে সরকার থেকে যেটা প্রমোশন করা হচ্ছে, আমরা দেখতেছি যে ফাইজার অথবা মডার্না, এটা তো দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন তো রোগীরা আমাদের আছেন যারা মানে আমাদের যারা সবাই যারা আমরা এখানে বসে আছি, যারা আমরা অনেকেই কেউ অ্যাস্ট্রাজেনেকা নিয়েছেন, কেউ সাইনোফার্ম নিয়েছেন, কেউ মডার্না নিয়েছেন, কিন্তু বুস্টারটা দেওয়া হচ্ছে ওইটা।
সো এখানে এটা হচ্ছে অ্যাভেইলেবিলিটি অফ দ্য ভ্যাকসিনস, এটা একটা লজিস্টিক্সের বিষয় আছে এখানে। তারপরে এখানে আমরা আসলে তো সব বাংলাদেশ যেহেতু এখানে অনেক দেশ থেকে এটা অনুদান হিসাবে আমাদের কাছে আসতেছে, ওইটা হচ্ছে অ্যাভেইলেবিলিটির বিষয়। তো সবকিছু মিলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখলাম যে কোনো যে কিছু প্রিভিলেজ কেউ একটু পান, এটা অন্য বিষয়, কিন্তু আমাদেরকে ভ্যাকসিনেশন হয়ে প্রোগ্রামের আওতায় আসতে হবে, এটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। পাপু ভাই, এখানে যে এত টাইপের ভ্যাকসিনেশন, এত ভ্যারাইটির ভাইরাস, তো আমার দেখা যাচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ভাইরাস ইনফেকশন দুটো সমান্তরালে চলতেছে। তো এক সময় তো আমার দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেকশন ওটি ইমিউন ডিজিজ থেকে টার্ন নেবে, সেটা আরো ডেঞ্জারাস। ব্যাপারটা এরকম না, আপনি না এটা হবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের যে বিষয়টা আসে সেটা তো আসলে এটা রিসার্চ বেসড একটা ভ্যাকসিনেশন সিস্টেম ইজ ডেভেলপ। এখন আসলে একটু আগে যেটা বলে ফেলছেন, যেটা শফিউল্লাহ ভাই, যে ওমিক্রন নিয়ে কিন্তু ভ্যাকসিনেশনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে। আমরা জেনে ফেলছি যে ডেল্টার যে ভেরিয়েন্টের জন্য যে আমাদের যে এখন যে ভ্যাকসিনটা আমাদের দেওয়া হয়েছে এটার জন্য প্রোটেক্টিভ, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এমন অনেক রোগীদেরকে দেখতেছি যাদের হচ্ছে তারা ভ্যাকসিনেটেড, কিন্তু তাহলে হচ্ছে কি হবে, বিকজ ওমিক্রন ইজ বাইপাসিং দ্য ভ্যাকসিনেশন। তো ওমিক্রনকে ট্যাকেল করতে গেলে কিছু লাগবে, কিন্তু ব্যাপারটা এরকম ঘটবে না আশা করা যায়। সেটা যেটা আপনি আশঙ্কা করতেছেন যে এটা পরে কি কোনো ধরনের রিঅ্যাক্টিভিটি করবে, কিন্তু কিছু কিছু ভ্যাকসিনের যদি সেফটি প্রোফাইল চিন্তা করি আমরা, এটাকে সেফটি মার্জিন দেখে এবং এটাকে পুরোপুরি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে কিন্তু মার্কেট সার্ভিলেন্স করার মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তীতে এটা প্রয়োগ করার বিষয়টা চলে আসে। তো এভাবে হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদিও এটা, এবং আরেকটা কথা বলা উচিত এখানে, যেহেতু কোভিড-19 নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনেশনটা খুবই কুইকলি আসলে মার্কেটে চলে আসছে, এটা একটা বিষয়। এবং যেহেতু সরকার থেকে শুরু করে সমস্ত গভর্নমেন্ট বডি এবং গ্লোবাল যত আমাদের উইংস গুলো আছে সবারকে কিন্তু তৎপরতার সাথে এটাকে তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে গিয়ে এটা করতে হয়েছে। কিন্তু এটা মানে এটা ভুল হয় না। কারণ কিভাবে বুঝলাম, যেভাবে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে, যে এখন যতই বলি না কেন যে হয়তো বা ওমিক্রন ইজ রেইনিং দ্য কান্ট্রি, ডেফিনেটলি, কিন্তু এটা দেখলে আমরা যদি চোখ কান খোলা রাখতে পারি, দেখা যায় যে আগের মতো সে ডেডলি যে নেচারটা নাই, কিন্তু এটা তো মেনে নিতে হবে আসলে। এবং এটার একটা অবশ্যই আল্লাহ পাকের একটা অশেষ রহমত নাম্বার 1-এ। নাম্বার 2 হচ্ছে এই আমরা যে অনেকে হয়তো বা ছোটখাটো এফেক্টেড হয়ে ইমিউনিটি অলরেডি পেয়ে গেছি। আর থার্ড হচ্ছে এই যে ভাইরাসটা এসে আমাদেরকে সো এই সমস্ত কিছুর সম্মিলিত ফলাফল হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। এই সুযোগে আমি একটু জানতে চাচ্ছি, আমরা সাধারণত কোভিড রোগীদের ক্লেক্সেন বা জাতীয় ওষুধ দিয়ে শুরু করি, হসপিটালাইজ যারা যাওয়ার সময় রিভারক্স বা জাতীয় দিয়ে আবার ছুটি দেই মাসখানেক খাওয়ার জন্য, এভাবে আমরা চালাচ্ছি, আমাদের সংযুক্ত হাসপাতালে এই প্রোটোকল চলতেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এইরকম রোগী পরবর্তীতে একটা রুটিন অপারেশন করতে চায়, কোলবাটার অপারেশন, হার্নিয়া অপারেশন, তার ক্ষেত্রে এই রিভারক্স খাওয়ার মধ্যে কি করা উচিত, বা পরবর্তী কতদিন পরে করা সেফ হবে, বা এর জন্য কোন প্যারামিটার আছে কিনা, কোনগুলো দেখে আমরা তাকে সিলেক্ট করব এই রুটিন কেসের জন্য? ইমার্জেন্সি হইলে তো এনি টাইম করা লাগবে, ওটা ভিন্ন জিনিস। রুটিনের ব্যাপারে প্রিপারেশন কি, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ খালু ভাই। এগেইন আপনার এই প্রশ্নটার ব্যাপারে আগেরই একটা প্রশ্নের আছে, যেমন ধরেন শুধু যে আমরা রিভারক্সাবেন যেটা, এটা নট অনলি উই আর নাও ইউজিং ফর দিস কোভিড এরা, এটা কিন্তু অনেক আগের থেকে একটা ড্রাগ অফ চয়েস ছিল। আমরা বিশেষ করে যারা আমাদের কলিগ আছে সবাই আমরা ইউজ করার চেষ্টা করি, যেটা একটা বিশেষ কন্ডিশন, যেটা ডিবিটি বলা হয়। এবং এটা একটা আলাদা প্রশ্নই ছিল যে ডিবিটি রোগীকে যদি সার্জারি করতে হয় আমরা কতদিন আগের থেকে আসলে অফ করব, তারপরে আবার শুরু করতে হলে কি করতে হবে, এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ প্রোটোকল করা আছে। সো আপনি যেটা বললেন রুটিন যদি কেস হয় তাহলে পরে অবশ্যই 7 days বিফোর আমরা এটাকে অবশ্যই অফ করতেই হবে। এবং অফ করার পরে পেশেন্টকে একটা টাইম পাবে, সেই টাইমের মধ্যে সে আবার সার্জারি হওয়ার পরে যদি পেশেন্টের ওই ধরনের প্রোফাইলেক্টিকের সময়টা তার জন্য প্রযোজ্য থাকে আমরা দিব। ইমার্জেন্সি ইজ ইমার্জেন্সি, কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দিস আর দ্য ব্লাড লিডিং ড্রাগ। সো এগুলো ব্লাডকে যেহেতু লস করাবে, সো এটার ব্যাপারে খুবই সতর্ক লাগবে। কারণ হচ্ছে যে আমরা পেশেন্টকে হ্যামোরেজিক শকের রোগী বানাতে চাই না। তো টেস্ট করে বোঝা যাবে আমরা যে আমাদের যে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল আছে এটা আমরা করতে পারি, এপিডিটি করতে পারি, এগুলো করে আমাদের পেশেন্টকে ফিট না আনফিট বোঝা যাবে। পেশেন্টের আমরা তো তার যে কন্ট্রোল এবং তার যে কেসের মধ্যে যে আমরা ইয়েটা দেখবো, তখন বুঝতে পারবো যে আসলে পেশেন্টের অবস্থা কি আর কন্ট্রোলটা কত ছিল। এটা দেখি, তার যদি দেখি তার প্রলঙ্গেশন আছে তাহলে অবশ্যই আমরা একটু হলেও ডিলে করতে হবে। এটা যদি ইলেকটিভ হয়, ইলেকটিভ হলে ডিলে করতে হবে, ইলেকটিভ যদি নাও ডিলে করার সুযোগ। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে, এখন আমরা কোশ্চেন নিতে চাই না।
দুটো প্রশ্ন আসছে যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সম্পর্কে কোশ্চেন আসছে যে ইএমআই এবং কার্ডিওভাস্কুলার রিলেটেড প্রবলেমে। আপনারা সবাই জানেন যে ভাইরাস, করোনা ভাইরাস প্রাইমারিলি লাংসকে এফেক্ট করে এবং এখানে আইটিস তৈরি করে, এবং সে এই আইটিস মানে প্রায় সমস্ত সিস্টেমই করে, এবং সে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে যখন এফেক্ট করে তখন সে ইনফ্লামেটরি যে তার ডাইরেক্ট যে ইফেক্ট আছে সে মায়োকার্ডাইটিস করতে পারে। এট দি সেম টাইম সে হাইপারকোয়াগুলেবল স্টেট এবং ইনফেকশন থেকে আদার্স যে দুইটা আছে থ্রোম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন প্রডিউস করতে পারে, প্লেক রাপচার করতে পারে, এবং মায়োকার্ডাইটিস দিয়ে সে ইনফ্লামেশন তৈরি করতে পারে। প্রশ্ন ছিল যে যদি এইরকম একটা রোগীর যদি হয় কার্ডিয়াক যদি ইনভলভমেন্ট হয় সেই রোগীটার পরবর্তী ফেজ সম্পর্কে সাজ্জাদ একটা প্রশ্ন করছিল। তো এরকম সঠিকভাবে আমাদের কাছে বা আমার কাছে কোনো ডাটা নেই, আমাদের কাছেও ডাটা নেই। তবে আমার অবজারভেশনে যে পেশেন্টগুলো আছে যদি প্রি এক্সিস্টিং তার কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম না থাকে, যদি ফ্রেশ একদম পেশেন্ট থাকে এবং এই পেশেন্টের যদি সিমটম সিভিয়ার না থাকতো, তার মানে হতেছে তার শর্টনেস অফ ব্রেথ অথবা ফেইলর অথবা কার্ডিওমেগালি, নিউমোনিয়া, এই সমস্ত যদি ফিচার্স না থাকে তার কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইকোকার্ডিওগ্রাম করার পরেও কার্ডিয়াক ফাংশনগুলো ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া গেছে। যেটা পাওয়া গেছে ডায়াস্টোলিক একটু ফিলিং কম থাকে এবং ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন ডেভেলপ করে, সিস্টেলিক ডিসফাংশন খুব কম পেশেন্টের ডেভেলপ করে। তারপরও যে সমস্ত পেশেন্ট সিম্পটোমেটিক থাকছে, যাদের ফেইলিওর আছে, সেই সমস্ত পেশেন্টের এলবি ফাংশন ডিটোরিয়েট করতো, এবং যে এলবি ফাংশন 40 থেকে 45 এবং 35 এই রেঞ্জের মধ্যে ডিটোরিয়েট করতো। কিন্তু সারপ্রাইজিংলি সেই সমস্ত পেশেন্টগুলো যখন অ্যাসিম্পটোমেটিক হয়ে যায় তার এলবি ফাংশনটা ইমপ্রুভ করে, জাস্ট লাইক মানে কার্ডিওমায়োপ্যাথির মতো, পোস্টপার্টাম কার্ডিওমায়োপ্যাথির মতো এই পেশেন্টগুলো রিকভারি করে যায়, এবং প্রায় 50% এর মতো পেশেন্ট এগুলো রিকভারি করে যায় যদি কারো সিমটম না থাকে। কিন্তু যে সমস্ত পেশেন্টগুলো সিমটোমেটিক থাকে তার কিন্তু এলবি ফাংশন ওই পারসিস্টেন্টলি ওইরকম খারাপই থাকে। কারণ সম্পর্কে হয়তো অনেক জেনেটিক ফ্যাক্টরের সাথে হয়তো মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল কোনো ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে এই সমস্ত, এবং দেখা গেছে যে সমস্ত পেশেন্টগুলোর আসলে কোমরবিটিস থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টগুলো একটু ভালো হতে সময় নেয় অথবা দীর্ঘদিন এরকম সময় লাগে। আর কোভিড সিচুয়েশনে ইএমআই, কোভিড সিচুয়েশনে পালমোনারি এম্বোলিজম, কার্ডিওজেনিক শক, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, ইটস নট আনকমন। সার্টেন একটা পেশেন্টের এটা হয়। আমাদের আমরা যে ডাক্তার মঈনকে আমরা যে হারালাম, মঈনের মানে লাস্ট ডেতে তার কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া ডেভেলপ করছিল, এবং তার ভিটি ভেপ হওয়ার পরে তার ডিসি কার্ডিওভার্সন করার পরও কিছু করতে পারে, কিন্তু এট দি লাস্ট মোমেন্টে তার কিন্তু অ্যান্টি কোঅ্যাগুলেন্টটা শুরু করা হয়েছিল। তখনও আমরা কিন্তু এতটা বুঝতে পারি নাই, ওই রোমের ওই পোস্টমর্টেম ওই রিপোর্টটা তখনও আমাদের হাতে আসে নাই যে এটা একটা সমস্ত জায়গায় একটা মাইক্রোভাস্কুলার মানে হাইপার কোঅ্যাগুলেবল স্টেট তৈরি করে, কোঅ্যাগুলেশন ক্যাসকেডকে সে অ্যাক্টিভেট করে। তো এই মানে রিপোর্টটার আগেও তারপরও স্যাররা মানে অন ক্লিনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যে তার পালমোনারি এম্বোলিজম হতে পারে সেই জন্য তার ওইখানে শুরু করা হয়েছে। ব্যাড লাক মইনের জন্য যে আসলে ওই অবস্থা থেকে কার্ডিওজেনিক শক থেকে সে আর রিকভারি করতে পারেন নাই ওই অবস্থায়, এবং পরের দিয়ে ওই ভোররাতেই সে আসলে মারা যায়। কিন্তু অনেক মৃত্যুর মাঝখানে দিয়ে, অনেক কিছু রিসার্চের মাঝখানে দিয়ে কোভিডের যে ট্রিটমেন্টের যে উত্থান অথবা এখনো যেটা চলতেছে, এতে মানে দীর্ঘক্ষণ আমাদেরকে কোভিড শিক্ষা দিচ্ছে যে আসলে কি করা দরকার, কি করা দরকার না। লং কোভিড সিমটম নিয়ে যে মানে ভেরি রিসেন্টলি আমার অনেকগুলো পেশেন্টই একটু জ্বর কাশি এটা নিয়ে আসছে, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, মানে র্যাপিড অ্যান্টিজেন করলে সবগুলো পজিটিভ হয়েছে, সবগুলো রোগীকে ওসমানীতে শামসুদ্দিনেতে পাঠানো হয়েছে। স্যার অনেকগুলো রোগী, কিন্তু সেই রোগীগুলো অতটা বেশি সিভিয়ার না, না তার শ্বাসকষ্ট না, কিন্তু স্যার একটু মানে জ্বর আছে সামান্য, সমস্ত শরীরে ব্যথা জ্বর। তো এই জন্য সমস্ত পেশেন্টকে আমরা বলা আছে। আমাদের এই রিসেন্টলি বছর ইসে থেকে এখান থেকে 2টা পেশেন্ট ডায়াগনোসিস হয়েছে, আজকে সকালেও একটা পেশেন্ট এখান থেকে ডায়াগনোসিস হয়েছে। কিছু না, শুধু জ্বর নিয়ে আসছে একটু সামান্য, বলে যে একটু আমরা থাকি একটা দিন, দেখি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আর কি। তো লং কোভিডে আপনারা যেটা বলছেন পাপ্পু ভাই অনেক সুন্দর বলছে,
যে লং কোভিডের বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট এবং আপনাদের যে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। আমি যখন করোনায় ভর্তি ছিলাম, জাবালজিল্লুর ভাই আমার চিকিৎসা করছে, রেমডেসিভির সম্পর্কে কথা উঠছে, স্যার রেমডেসিভির আমার দেওয়ার পরে আমার জ্বরটা স্যার কমছে। আমিও মনে করি যে ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ড্রাগ এট দ্যাট টাইম, যদি প্রপার ওয়েতে দেওয়া যায়। আমি 2 দিনের মাথায় আসতে পারছিলাম, নিতে পারছিলাম, আমি খুব ভালোই ইমপ্রুভমেন্ট পাওয়া গেছে। এখন নতুন ড্রাগগুলোর সম্পর্কে আপনারা যেটা বলছেন আমিও একমত যে স্যার আসলে এটা র্যান্ডমলি সব পেশেন্টরা, হাইলি সিলেক্টিভ পেশেন্টকে এটা দেওয়াটাই যৌক্তিক হবে। অ্যাডোভাস্কুলার সিস্টেমে খালেদ মাহমুদের প্রশ্নের উত্তরে রিভারক্সাবেন এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা কতদিন দেব, এটা যখন একটি ফেজে থাকে তখন আসলে একটা হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেটে থাকে। সেই অবস্থায় আমরা প্রথম 5 দিন অথবা ইনডেক্স হসপিটালিস্ট অথবা আপ টু 8 ডেজ পর্যন্ত আমরা অ্যানেক্সোপাইরিন প্রেসক্রাইব করি, যেগুলো বিভিন্ন বইতে এবং গাইডলাইনে ওয়েবে দেওয়া আছে। নন কোভিড কেসেস, এডমিটেড কেসেস, মডারেট টু সিভিয়ার কেসেস অ্যানেক্সোপাইরিন আছে। নেক্সট যাওয়ার সময় তার একটা লং টার্ম অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা প্রেসক্রাইব করি এবং প্রেফারেবলি সেই রিভারক্সাবেন এবং এপিক্সাবেন এখন নতুন ড্রাগ হিসেবে আছে। এটা 1 মাস পর্যন্ত, যেহেতু তার হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেটটা থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 2 মাস পর্যন্ত অ্যাডভাইস করা হয়। রুটিন কেসে যদি আপনার অপারেশন লাগে সেক্ষেত্রে এই মানে এই 2 মাসের পরে করাটাই শ্রেয়। আর যদি এমার্জেন্সি হয় সেক্ষেত্রে এমার্জেন্সি করবেন, যে ক্ষেত্রে পাপ্পু যেরকম বলছিল যে আপনি ড্রাগটা বন্ধ করার পরে আপনি জাস্ট হেপারিন মানে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন আপনি শুরু করতে পারেন। আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন শুরু করার ঠিক অপারেশনের 6 ঘন্টা আগে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন আপনি বন্ধ করে দিয়ে আপনি অপারেশনে চলে যান। অপারেশনে চলে যাওয়ার পরেও যদি যখন ব্লিডিং বা হেমোস্টাসিস মেইনটেইন হবে তারপর আপনি আবার হেপারিন শুরু করতে পারেন। এটা যে হাই রিস্ক কেসে। লো রিস্ক কেসে আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল নরমাল যেভাবে অপারেশন করেন সেই ক্ষেত্রে অপারেশন করা যেতে পারে। ধন্যবাদ। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম থেকে এইটুকুই আমার বলার ছিল। স্যার আমরা এখন সব অনেক আলোচনা হয়েছে, আমরা এখন প্যানেল অফ এক্সপার্টে আমরা ফয়সাল স্যারকে খুঁজবো, স্যার কি আমাদের সাথে আছেন কিনা। সম্ভবত ফয়সাল স্যার আমাদের সাথে নাই। নেক্সট হলো শিশির বসাক, আপনি আবার আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে কিছু বলতে চাচ্ছেন কিনা। আমি অ্যাকচুয়ালি আমার বক্তব্য অলরেডি বলে দিয়ে দিছি, আমি আর এখন আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। ধন্যবাদ। Now I am requesting our Professor Dr. Matiur sir to deliver his speech. Thank you. আর যদি কিছু অ্যাড করতে চান আপনার কথার সাথে। I'm requesting Professor Dr. Nikhil Kumar Kamshodhri sir for your speech. Thank you. Thanks to all. The time of the subject we chose for today's discussion. সেদিন পত্রিকাতে দেখলাম অপশনিন খাবার ট্যাবলেট নিয়ে আসতেছে। এটা পত্রিকাতে বড় করে লেগেছে, এটা সুখবর। আমি নামটা খুঁজে পাচ্ছি না, এটা খুঁজছিলাম তখন, আপনাদের ইয়েতে আসছে কিনা। আবার মার্স কোম্পানি, এটা একটা নাম কি ম্যানুপলভি ভিড়, এগুলো তো কঠিন নাম। ফাইজার এরকম একটা করতেছে এবং এটার মূল্য নির্ধারণ করেছে আমেরিকান নিয়েতে $20 এবং 5টা করে সলিড জেনের ওষুধ। এই সম্পর্কে আপনাদের কোনো আইডিয়া আছে কিনা? একটা চমক লাগানো একটা খবর দিয়েছিল যে বাংলাদেশে অপশনে প্রথম খাবার ট্যাবলেট তৈরি করতেছে। আমি নামটা এরা খুব শিওরই মার্কেটিং করতেছে। আমরা নিরাশার মাঝে এগুলো আশার বাণী শুনলে তো নিজে অন্য বাঁচুক আর না বাঁচুক নিজে বাঁচা চিন্তা করি আসবো। এরকম কোনো খবর আছে নাকি যে এরকম বড় ট্যাবলেট খেয়ে ভালো হয়ে যাবে? থ্যাংক ইউ। একটু স্যার বলি, এটা দিয়ে ডক্টর সাজ্জাদ, ডক্টর জাভেদ এবং আমরা সবাই আলোচনা করেছি যে মূল্য পিরামিড যেটা স্যার ওইটাই হচ্ছে সেটা যেটা আমাদের বাংলাদেশের মার্কেটে ইন করে গেছে অলরেডি। অপশনই নামতে পারে না স্যার, এটা অন্য 3টা কোম্পানি, 3-4টা কোম্পানি নিয়ে আসছে স্যার। এটা স্কয়ারের আছে স্যার, স্কয়ার এসকেপের আছে। এগুলো স্যার হচ্ছে কি যে 4টা করে ক্যাপসুল 2 বেলা, আর মানে এটা 8টা করে ক্যাপসুল ডেইলি করে দিলে 40 টাকা হবে।
এরকম একটা জি জি, যেটা 45 টাকা থেকে 70 টাকা পর্যন্ত একটা রেঞ্জ আছে। কারো 45 টাকা 50 টাকা এক একটা টিক্সের দাম, আর কোন একটা কোম্পানি সম্ভবত দাম বেশি 70 টাকা। এর হচ্ছে স্যার যে আপনি যেটা বললেন যে আমরা যে অরালি পসিবল যে থেরাপিটা আসলে বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ চলে আসছে, এটা নিয়ে একটু আগে আলোচনা হয়েছে আমাদের সার্ভার সহ, সেটা হচ্ছে যে আমরা সেটাকে মিসইউজ যাতে না করি, আমরা এটা রিজার্ভ রাখবো তাদের জন্য যারা এল্ডারলি, যারা কোমরবিডিটিতে আক্রান্ত তাদের জন্য, যাদের কি যেমন যাদের ডায়ালাইসিস চলতেছে, যারা মানে কোনো এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ আছে, এই ধরনের পেশেন্ট, কেমোথেরাপি পাচ্ছেন, ক্যান্সার পেশেন্ট, ডায়াবেটিক, আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন, এদের জন্য। Thank you, thanks to all for the nice discussion. আমরা আগামী দিন সবাই সুস্থ থাকি, ভালো থাকি, আমরা যেন আর কোনো এরকম কোনো দুর্ঘটনার শিকার না হই। ধন্যবাদ সবাইকে। Now here's the time for our vote for thanks from Renata Limited. Thank you. Good evening everybody. আজকে চমৎকার সায়েন্টিফিক সেমিনারে এবং আমি বলবো টাইম ডিমান্ডেড সায়েন্টিফিক সেমিনারে উপস্থিত অনলাইনে এবং ফিজিক্যালি সকল ডাক্তারদের জানাচ্ছি রেনাটা লিমিটেড পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমরা খুব প্রাউড ফিল করতেছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদের সাথে রেখেছেন, আমরা সাথে থাকতে পেরে, এবং রেনাটা সবসময় এ ধরনের সায়েন্টিফিক সেমিনার এবং একাডেমিক পারপাসে সবসময় আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। আমরা আরো যদি এরকম সুযোগ পাই আমরা নিজেদেরকে খুব সবাইকে মনে করবো। তো that's all from my side. Thank you very much. Thank you. Assalamualaikum. Now I am requesting Professor Dr. Mohammad Shahabuddin sir for his closing speech. Thank you. ধন্যবাদ ডক্টর সাবিয়া তোমার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য এবং মডারেটিং করার জন্য। এবং প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই ডক্টর খাইলুর রহমান পাপ্পু ভাইকে। পাপ্পু অনেক কষ্ট করে অনেক ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের এই লং কোভিড সম্পর্কে, ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন, এবং একই সাথে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট এবং প্যানেল অফ এক্সপার্টের বাইরেও যারা কোভিডের মানে দুঃসময় চিকিৎসায় মানুষের পাশে ছিলেন, তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদেরকে এই আলোচনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এবং অডিয়েন্স যারা বিভিন্ন কোশ্চেনের মাধ্যমে আমাদের এই সায়েন্টিফিক সেমিনারকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এবং রেনাটা লিমিটেডকে যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আগামীতেও আপনাদেরকে আমরা এরকম পাশে পাবো, এটাই আশা করি। তো সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং সায়েন্টিফিক কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এই নতুন বছরের প্রথম সায়েন্টিফিক সেমিনার হাইব্রিড হওয়ার জন্য আসলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, যেহেতু আপনারা জানেন যে করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতির জন্য কিছু বিধিনিষেধ থাকার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা এইভাবে করতে বাধ্য হয়েছি। তারপরেও আপনাদের অভূতপূর্ণ সারায় আমরা অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত যে আমরা পরবর্তীতে সময়ও আমরা একইভাবে আমাদের এই প্রোগ্রাম চালিয়ে নিতে পারবো। সকলকে বলে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের সকলকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষকগণ, আপনারা আগে ডিনারের অংশগ্রহণ করবো, তারপরে আমরা যারা জুনিয়র শিক্ষক ডাক্তার আছি তারপরে আমরা ডিনারে অংশগ্রহণ করবো। ধন্যবাদ সকলকে।